Ladies and gentlemen, your personality is the best certificate for you to pass any exam in your life. Therefore, there will be a special presentation all done by Dr. Kumar Iddamalhena. Dr. Kumar is Asia's most renewed success personality alongside with leadership training. Please welcome Dr. Kumar Iddamalhena. Ladies and gentlemen, there will be his profile. There will be a video played for all of you to know who Dr. Kumar is. Please enjoy. Welcome to the presentation of Dr. Kumar Iddamalhena. Your trainer today is a man of many facets, a man of passion and conviction, a man who left a lucrative legal practice to follow his dreams that have led him to become a pioneer, a teacher, a trainer, a consultant, and most of all, a life guru. He immersed himself in disciplines such as psychology, neuro-linguistic programming, yoga, psychotherapy, hypnotherapy, and the ancient art of healing, Ayurveda. He is one of the very few individuals able to harmonize two distinct disciplines of successful living and create programs with the fusion of both Eastern and Western methods, making him the ideal trainer for international audiences. Having followed the disciplines of the mind, he launched 30 different programs from time to time since 1981 to help people find and unleash their true potential hidden within them. He has created a range of training programs which are designed to help trainees live complete, fulfilling lives. His programs are interactive and have achieved an equilibrium between the presentation of key concepts and the practice of a range of mental and physical exercises that stimulate the mind while toning and conditioning the body. He soon became a much sought-after trainer and counselor internationally, carrying out mass training programs which have had significant impact on the participants' lives. Dr. Kumar Iddamalhena was the first to introduce workshops on personality training and behavior modification using advanced techniques in both Eastern and Western disciplines of psychology. His work soon became the benchmark for a new breed of training programs which were exciting, fun, and colorful, helping participants lose their inhibition and reach their potential. His programs grew in popularity, and Dr. Kumar has been featured on many discussions on international media that have led to the shaping of the emerging field of behavioral training in Asia. During the last 3 decades, he has taught and trained 3 million people in 18 countries. His training programs are globally accepted as being innovative and motivating. He is considered a member of an elite group of individuals who have fully revolutionized corporate and personality training. The tools he invented include the mind-muscle vibration therapy, MMVT. Now it's your chance to change your destiny. Take action. Step up to the next level in life, profession and business. Believe in yourself. Create new values. Set new achievable goals. Forget the past. Live today. Tomorrow will be amazing and a brighter future for you. Remember, you are responsible for your growth. Start your new journey of life with the world's #1 personality training specialist, Dr. Kumar Iddamalhena. Test 1, test. Ea pudiya madi. Tau haiyen hada pudiya ba. Madi. How many of you have been in any of my programs before? කලින් ඇවිදිලා තියෙන අය.
How many are here who have never attended any of my sessions here or overseas? Never attended. Very good. Give a clap for everyone. Thank you very much. Come, my Malaysian friend, come. Come. Come and sit in front. You come here. You have a special seat. I don't love you. Tell me the name. My name is Wani. Huh? Wani. Huan. She's from Malaysia. They have their university also here. Right. So, first of all, I need to tell you that this is organized in a hurry and also organized by, this is Future Minds way of doing things, having a seminar, small seminar and all that. We also bumped in suddenly in the last minute and decided to spend some time with somebody who is interested to do something with us. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති කවුරු ඉන්නවනේ එයාලට ටිකක් කතා කරමු කියලා අපි හදිසියෙ ඕගනයිස් කරගත්තා. ඔයාලා ඉතින් කොහොම හරි ආවා. How many of you speak English? How many speak Sinhalese mostly? සිංහල වැඩියෙන් කතා කරන අතුස්සන හොඳට මට දැන් තේරුම් ගන්න බැහැ මොන භාෂාවෙන්ද කතා කරන්න කියලා. How many speak Tamil, Teria? But you understand Sinhalese. So I will mix it up. You had to wait for a while because we had some audio visual connection issue. That's why you had to wait for a while. I take that responsibility. And now also still that challenge is there. Having that challenge, I will have to change some of the things that I want to do because most of the things I have here connected to some audio, video, visual clips. So I will have to cut it down and then do something different. But you spend your time of going shopping යන වෙලාවයි අර exhibition stores බලන්න යන වෙලාවයි ඔක්කොම දාලා මෙතෙන්ට ආවනේ. ඒ නිසා ඔයාලට යන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවා හරි වැලිව් එකක් අරන් යන්න මේ අවස්ථාව ඔයාලට මම සලස්වනවා කියලා මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා. I promise that I will give you some value to take home with you that you will have some big change. Let me see my slides and see where I have to do a shift from the slide presentation. Break your shell to crack your personality. Below line, පහළ තියෙන personality is the best certificate to pass all tests in your life. I will tell a story. I was born in a mountain and then went to village school. No English in air. My parents never spoke English. Then, however, with my effort, I got the distinction pass for English and all other subjects. Then became an English teacher, government English teacher. After that, I became a lawyer. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් වෙලා lawyer කෙනෙකුත් වුණා. I went to courts. දැන් ඔන්න උසාවි ගියා. When I went to courts, I prepare whole night for my client's case. When I go there, I have to wait for a while and many cases are postponed. How many of you have gone to courts? How many are waiting to go? How many have gone to jail? Not yet? Right. Then, when the case is postponed, some people like it. I don't tell who like it, but I didn't like it because I want to work for my client. I have worked whole night getting ready. Every day I go to courts and then I see the case is postponed. My case is also postponed. And then I think, what's this? Police, they have a lot of cases every day to handle. A judge of a court, a lot of cases to handle. So many files. So many courts are coming up. Government builds more and more new courts. But more and more criminals are still there.
අපරාධත් හැමදාම වැඩි වෙනවා. I thought I must be the person who wants to fix this. මේක fix කරන්නේ මම තමයි. I decided. Then that's the time I started doing my master's psychology degree. And then I created this saying, personality is the best certificate to pass all tests in life. Can you all say that? Personality is the best certificate to pass all tests in life. Sapna said all exams in life. Little bit of a change. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කිව්ව සප්න exams ඒකත් ඇත්තනේ. life එකේ හැම එකක්ම exams තියෙන. විභාග. විභාගයක්ද නැද්ද විවාහය? මොකද පුතා කියන්නේ? විභාගයක් නේද? ඈ අනිවාර්ය විභාගයක් නේ. so තාම pass and try කරනවා. නේද? ජාතස්. so even the marriage is an exam, a test. And your personality, how much of personality you have, that much only you can succeed in that test. Then I created this saying. I thought, now what should I do? දැන් මොකද්ද මං කරන්න? I must create programs to teach people how to develop personality. To develop somebody else's personality, I should develop my personality. How many agree? Then I started from 4 a.m. in the morning until 11 p.m. every day going somewhere to do something which will develop my personality. හැමදාම උදේ 4ට නැගිටලා රෑ 11 වෙනකම් මම කොහේ හරි යනවා මොකක් හරි ක්ලාස් එකකට මගේ පෞරුෂය හදන්න උදව් වෙන ක්ලාස් එක. 4 a.m. to 6 a.m. I practice elocution. ඉංග්‍රීසි හදන්න එපා මගේ. I did English medium law in the law faculty. Then I had to associate a lot of English medium, posh crowd එක. First day when I went, I was an English teacher, but my English is village English. When I first came to English medium law faculty, their English is different. There were 50 students in English medium, 300 students in Sinhala medium, 25 students in Tamil medium in the law faculty. When the first lecturer came from USA, had come the previous week from USA after staying there 5 years. Beautiful lady. Speaking like this. Law. Law. I only understand the word law. I must say I'm an English teacher, but understanding only one word. Then there were a few girls from Colombo schools, few boys from Colombo schools. They asked, excuse me ma'am, law. That was only understand law. අහන ප්‍රශ්නෙත් මම law කැලේ විතරයි තේරෙන්නේ. Madam එකකත් law කැලේ විතරයි තේරෙන්නේ. You understood what I said? No, you didn't understand? Yeah, you understood that one. How I faced my first law class in English medium. I understood only the word law. Then I want to fix this somehow. There were 50 students, first term end, 31 students went to Sinhala medium. 19 only remained English medium because it was so difficult. There were also some village background from other schools and all. Colombo schools, those they remain. I went to Sinhala medium or remained in English medium. Guess. මං ගියාද නැද්ද කියලා අහන්නේ. I remain. So clap for me. I am teaching you a lesson, okay? Because some young guys are there. Never give up. That's first lesson. Everybody say that? Louder. බෑ ඊට වඩා හයියෙන්. ඔය බෑ ඉතින්. දැනටම give up කරලා නැති සද්දෙන්ම. Shout out, never give up. Say that? Never give up. Because this is not my training hall, so I excuse you, okay? In my training hall, you saw ministers jump up, police officers jump up, army officers, you have 2,000 people are jumping up there. So, to develop your personality, the voice is first. Body is second. Certificate come much later.
If you go there, there are so many universities. There, we also have a campus stall there. You can gather certificates, but immediately when you go to the interview, before your certificate matters, what matters? Personality matters. How many agree? Right. Because this has this issue, I will do this session in a story form. It's easy and easy for you to understand as well. Then when I started doing lectures in psychology, I have not yet become a psychologist. I was only learning in my master's degree, psychology. When I started doing lectures, many people started criticizing, how does a lawyer teach psychology? That was the first question. In the papers, sometimes in television, those are only 2 channels. Then I didn't give up. Tell that again. Never give up. Say that. I organized bigger seminars. I thought, what is the place then to organize good seminars? Right, okay, BMICH. BMICH, this hall was there. This hall came up later. That hall was there. Other one, bigger one. No exhibitions, nothing. Hall was empty. Nobody hires. I was the first one who hired and had the biggest seminar in BMICH, the main hall, with this hall. Clap. One story. I had a program at Kurunagala organizing preview seminar. I do a preview seminar because people don't know what personality development. We don't know what is a language workshop. People don't know what is workshop in leadership training. I started spending all my money I earned by doing English tuition and going around the world to America, to Netherlands, many countries. Come back and then I spend all the other money, balance money I have to popularize the concept. Positive thinking, personality development, workshop in English speech training, Kandavuru, workshops, all that I pioneered. Clap. If somebody says, no, it's a lie, sir, I have video clips, thousands of video clips taken from those days, 35 years ago. And also I have some pioneers who came to my programs those days now, nearly 30 years. Nearly 30 years he has been, right? 30 years. So, Kurunagala workshop when I organized, they had challenged. What's the challenge? We will not allow Kumar to come and do that workshop here because I was speaking about 10 days English speech training and leadership training, personality development, 10 days in mainly West, workshop in English speech training, that 100 hours, 10 days, that's the name of it. Some English teachers were like, they didn't like it when I come to Kurunagala. Then they challenged me. I heard the challenge previous day that this time we challenge him to prove that he can train 10 days, 100 hours. I never promised to teach people in 10 days, teach people English speech in 10 days. How can you do that? I'm still learning English. I only had English speech training and personality development training 100 hours in 10 days. Program is 100 hours and 10 days. People don't read carefully. Got it? Then I had hired a general manager. I had 36 in my staff by that time. A general manager, a principal. He has traveled around the world. He said, I can handle that, sir. I said, there's a challenge, but you will have to speak. I am not coming. You go and do the seminar because I have some other work to attend. Okay, so I'll handle. Then he went. Big fat man, not like me. Tall, fat. There he went. Nissanka Vidyalaya Kurunagala. We are holding the seminar. Then everything was arranged. I had a big team also, sound system, light system, everything. When we use all that. In the morning, I asked
how is it going? So many inquiries and so many people will come. We expect whole house full. I say, okay, good. In the morning I got up, I go for a walk. I got into the running shoes, running kit, මේක ඇඳගෙන එහෙම ලෑස්ති වෙලා මට හිතුණා අරයට මේ අලුතෙන් ගත්තු මැනේජර්නේ මේක ආන්සර් කරන්න බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ. මුන් චැලෙන්ජ් එක මට තමයි සවුත් වෙන්නේ. I didn't tell anybody at home that time. With the brush, I got into the car and without having breakfast even, I drove to Kurunegala. Early in the morning, about 6 o'clock. Stopped my walk halfway. Then, when I went to Kurunegala, my crew members, service crew staff members in the front desk, I was wearing a cap. අඳුරගන්න බැරි වෙන පොඩ කැප් එකක් දාලා running shoes දාලා දැන් මම යන්නේ very pain නැති වෙන්න. I'm also staying in the queue now. I want to see the challenges. I really like challenges even now. When I go, are you learning something from this story? මේකේ යමක් ඉගෙන ගන්න අතුස්සන්. මේක තමයි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය. හොඳේ. එක එක ක්‍රම වලට මම ගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි කතන්දර. කතන්දර බොරු කතන්දරේ මේ බිල් ගේට්ස් ගැනයි, මාර්ක් සකබර්ග් ගැනයි ඔයාලා දන්නේ යලනේ මේ කුමායිද්ද මල්ලනේ කියන්නේ මං කරපුවා කියන්නේ අපි කරපුවා right. So I am going in the queue behind the boys, so many long queue, hall was full by that time. Then one person identified me. Sir. I went to the back row. පිටිපස්සේ පෙළි විතරයි සීට් දෙකක් විතර තිබුණේ. කියලා වාඩි වුණා. මම වාඩිලා හිටියා. Now that master starts talking, introducing my West Plus Wisdom 10-day program. Master හොඳ කතාවක් කළා. He is very talkative. After finishing that speech, any questions please? Yes. One boy stood up. Those are the challenging people. That's person who was going to ask a question seated next to me. You told that you have this and then this. The 10 days, is your certificate valid? That's the question he asked. Now my hair stand on and can mile killing another. Anindat hiteno. Ekak moved to Metani Damakila Titila. Then I kept patiently. I'm very aggressive those days. Prachandai. I go to karate class every day to hit anybody who challenges me. Although I'm learning psychology. In the buses I hit pickpocketers and all. Then master gave some answer. Sir, certificate is valid. Internationally recognized. How do you say that? Then prove it. Now, here's some other question. Then he said, that master said, no, that of course you have to ask our managing director. That means Kumai Damale. Then tell him to come, that guy says. That time I felt like squeezing his neck. I said, okay, hold on, I'm coming. Even that master got a shock. They never expected me to be there. මෙතන ඉඳී කියලා හිතන්නේ නැහැ කොමයිද්ද බලලා මේ කැප් එක දාගෙන මම ගියේ. Running shoes. brush එකත් අතේ තියන් ගියේ. Then I said, okay. This is my brush. I was doing a walk in the morning. I knew that somebody will ask a question which only I can answer. That is why I got into the car and came here. Thank you for that question. What's your good name? He told his name. Okay, ask me the question again. He was a little bit startled. Now, you say, වාක්‍ය කටපාඩම් කරලා තමයි මාස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් කෙනෙක්ගේ ලොකු ගෝලෙක් දැන්. කටපාඩම් කරපු වාක්‍ය අහන්නේ දැන්. He has learned it by heart. And you said, so finally, is the certificate valid? That's my question. Ladies and gentlemen, how many of you saw
When you walked into this place today at Kurunegala town, there was a long queue and many huts around the road. Graduates of universities sitting with the placards, the boards in hand. උපාධිධාරීන්ට job දියව. Give jobs to graduates. මේ එදා මම යනකොට මම දැක්ක පාර වටේට ලොකු කැම්පස් වලින් ඇවිදilla strike එකක්. How many understood what I said? How many saw that? කී දෙනෙක් දැක්කද? All saw. එක්කම අතේ saw, right. I asked that guy, you said that certificate validation, are the certificates issued by universities valid? No, sorry, I asked him what certificates are valid. He said university certificates are valid. He said earlier. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දෙන සහතික තමයි valid වෙන්නේ. I asked, okay, if the university certificates are valid, why don't those people have jobs? අර කට්ටියට අර පාරේ ඉඳගෙන මෙහෙම ඉඳගෙන බෝඩ්ස් අල්ලගෙන මේ ඉන්න අයට job දියව කියලා කෑගහ හොතර ඉන්නේ අය. If they are valid, they should have got the job by now. How many understand what I say? Is it clear? Then he was silent. I said, ladies and gentlemen, your certificate is not valid. Only your personality is valid. How many agree? All raise hand. Your certificate is valid only if you have the personality. I don't tell you not to get certificates. Go. So many universities are around. Go get a certificate. I'm also a university graduate. I have 2 degrees by now. But my certificates are valid only if I have the personality. I talked about 45 minutes. That guy is still standing. Then I said, the best certificate to pass all personalities, your personality is the best certificate to pass all tests in life. ජීවිතයේ සියලු පරීක්ෂණ සමත් වීමට හොඳම සහතික ඔබගේ පෞරුෂත්වයයි. Then everybody clapped. Everybody clapped. Now clap for me. I know you are C generation. Z generation. And some people can't even agree with these things. මම ටිකක් ස්ලෝ වගේ වලන්නේ. වේගෙන් ඕනේ සර් ඉක්මනින් ගන්න අපිට යන්න තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි Z generation කරේ. අපි දැන් X generation. Then those days no YouTube, no Facebook, nothing. Then that guy asked, any other questions? That guy is still standing. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා? Then he asked, sir, may I sit down? මං ඉඳගන්නද sir? I said, no, wait for a while. I spoke another half an hour. He's still standing. How many understood the story? I have 5,000 stories to tell during the last 35 to 41 years in Colombo, trying to build a new field in the country. Then I said, no, wait, 30 minutes I spoke. Then I said, now you can sit down. Then he said, no, thank you, I said, no. Then we have a placement test. And placement test, what is the placement test? To test their English knowledge, and we enroll them for my West Plus System program. West is workshop in English speech training. Wisdom is workshop in self-development and operation of mind operation. That's what the doctors challenge me. How do you operate the mind? Doctors challenge on television without telling my name. Or mind operation, don't go to those, you'll get mad. That day, other days, generally about 50% of the people only sit the placement test. That day, all 400 people sat the placement test. Clap. Then, that day was the highest number of registrations for our program. Then 14 people had come from that English teacher, master who challenged me. All 14 sat the placement test. Clap. And all 14 came for my West Plus System.
Clap. And that guy who asked me the question was doing outstanding in my program. And also he also got a gold medal and all that among the others. And final day, no, about third day, he told the truth. Sir, we came to challenge you. Today we understand we should not challenge other people. You told us, if you want to challenge someone, challenge yourself first. That's what I tell you. Or කාරයි challenge කරන්න ඕන නම් ඔයාට ඉස්සෙල්ලා challenge කරගන්න. I don't challenge others, but I challenge myself when somebody challenges me. මට challenge එකක් දැම්මොත් කවුරු හරි මං ඉස්සෙල්ලා challenge කරන්නේ මට. ඒ challenge එකේ කියපු දේ මොකක්ද කියලා. Somebody asked me, another seminar, somebody asked me, do you have psychology qualifications to do psychology lectures? That's what they asked. That day, I didn't surrender. I told him, many psychologists who are psychologists read, when they want to become a psychologist, read the books written by who? Non-psychologist. Psychologist la වෙන්න යන ගොඩක් අය කියවපු පොත් ලියලා තියෙන්නේ කිසිම ඩිග්‍රියක් නැති psychologist ලා නොවන අය. ඒක තමයි කියවන්නේ. Therefore, you don't have to have a qualification or to be a psychologist to speak psychology on a stage. I told the first answer. Second thing what I did was, ඒක මං කටින් කිව්වේ නෑ. psychology dictionary එකක් මගේ ගාව තියෙනවා. ඒකේ definition එක කියෙව්වා. ඒ පොතේ තියෙන්නේ. To be a psychologist, you need to have at least a master degree or PhD. But many people who have master degrees and PhDs in psychology have read the books written by non-psychologists. ඒක පොතේ dictionary එකේ මම පෙන්නලා කිව්වේ. But inside my mind, ඇතුලෙන් I challenge myself. ඔය ප්‍රශ්නෙට අද ඉඳන් උත්තරේ හදා ගන්න ඕනේ. From that day to now, I have been to so many exams. I became a doctor. I have a clinic treating mental patients now. And until I became a psychologist, I went around the world. I learned cross subjects, yoga, naturopathy, neurolinguistic programming, California, Santa Cruz University, NLP University, my NLP program, first one, San Diego, Las Vegas, Australia, Japan. Many places I went. Qualify myself. It's not a qualification I want. I want to be a better trainer. I went to the world's best trainers training program like Tony Robbins, 18,000, 20,000 participants in one program. I took even Mr. Priyant also went to Singapore. Tony's program, I took him also. Once I took 20 people for that program. There were 22,000 participants in that program. So till to date, I am challenging myself. Therefore, ladies and gentlemen, my dear friends, Z generation friends, don't try to challenge others. That's my Z generation boy. Sometimes challenging me. And Sata, you are X generation. I'm Z generation. See how we do. We are faster. You are slower. Are we fast, slower, Z generation? Right? I listen and ask. I'm a slower person. Ask only one question. I don't know that. You're right. Bingo. So remember, if somebody challenges you, don't challenge that person. You challenge yourself. Okay, put your hand on the heart. I don't do lectures, please remember. I don't do lectures. I do training. You can't do training by sitting on a chair. You are good for certificate programs. Now she is having a university from Malaysia. What is that? Huh? No, it's not yours, right? So they are representing Malaysian University, so you are giving certificates. Good. To give certificates, people should sit and learn. You can do the exam. But to perform in the world, certificate helps a little, but you have to have the personality. So put your hand on the heart, and everybody say now, if somebody challenges me, say that, I will never challenge that person, but I will challenge myself. කවුරු හරි මට අභියෝග කළොත් කියන්න
මම එයාට අභියෝග කරන්නේ මට අභියෝග කරගන්නවා අභියෝග කරපු දේ නැතිනම් හදාගන්න. That's what you should do. You go to international school, no, local school and local school. Good that you are here. Who goes to international school? No, nobody. Right. Local school, but you can speak English. Good, very well. Tamil? No. Huh? No. Right. You? International? Local school. Good. So somebody challenges you, you don't know Tamil. කිව්වොත් එම එදා ඉඳලා ගෙදර ගිහිල්ලා Tamil හදාගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. English medium when I couldn't the shu law මම මුලින් කිව්වේ අග වෙනකොට 19 only 19 students remain. After that and when I did my exam I passed. They also passed. Sometimes I got better results. Clap. ඇමරිකාවේ එහෙම ගිහිල්ලා ඔහොම කතා කරන්න බෑ. හැමලේ මේ හොඳ හැට ක්ලැප් කරනවා. අපේ උන් නෑ. බොරු වෙන්න ඇති. It must be a lie. Right? They think twice. No, they clap. They sometimes stand and clap. I got standing ovation. කියන්නේ හිටගෙන අප්පුඩි ගහන්නේ හුඟක් හොඳ from Americans. ලංකාවේ නම් මුන්ට කියලා නැගිට බලලා දැන් මට අප්පුඩි ගහපල්ලා කියන්න ඕන, right? Right. So okay, another story, huh? Another story. You learned something from that story? Yes. Never give up. Say that. Loud again. Second one. Challenge yourself. Again. Challenge yourself. Two things, huh? You don't need books. You just remember those two. Next one. BMICH. I hired a manager to organize my programs in those days, and BMIC I wanted to introduce memory training in Sri Lanka. I introduced so many new concepts here. Then I made a program called Exam Secrets and Memory Plus programs dega, because I passed my exams without working very hard, and then I started doing. I want to teach those secrets to others. And that is secrets. Memory training, when I started, memory training, I gave that manager to organize. I went to, again, California University, and I told, you organize the program, I'll come back. I want about 600 people in the Sirimau Bandaranaike Hall, that all, and that's our target. He said, okay, sir. When I called from there, I said, okay, sir, now it's fantastic. I'm organizing it. Our advertisements are going on television and everything, right? Okay, you come slowly, you do your studies leisurely. 2 weeks before, Sati Dehakara Kali, when I asked him, yeah, how many do you have? So we have 40. Only 40 now, 2 weeks before. 40. I stopped my studies and came because I have paid for the hall. First time we are organizing a seminar there. Nobody had done seminars there at that time. It was an empty hall. I had to get all the chairs and all from outside. I came back, now only 2 weeks. If I decided, I never give up. What's the word? Never give up. I came, I got the responsibility to organize television advertisement, radio advertisements, paper advertisements, every lamppost, Kumar Iddamalena, Memory Plus program, every bus, I put stickers, posters, because it was difficult for us because some professors went on television and discussed, මේ ළඟදී ඉඳන් මෙමරි එක උගන්වනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඔය මතකයට උගන්වන්න බෑ. මතකය උගන්වන්න කියලා පිස්සු වැදෙනවා. ඕක පිස්සු වැදෙනවට කරන්න එපා. ටෙලිවිෂන් එකේ සාකච්ඡා කරනවා. I mean, understood what I said? People, now there's a discussion on television against memory training. Not about memory training. That's why I thought I spent all the money I have. 43 lakhs I spent. Naitatarang spend kala. I want to challenge that. Not to them, to me, to get that number. එයාලා challenge කරන්නේ නෙමෙයි. ඒ number එක මං ගන්නවා කියලා පේනවා. එයාලා කියන්නේ වැඩක් නැහැ කියලා පිස්සු කියලා. නවත්තන්නේ බලන්න එයාලා. Then that hall was booked, bigger hall. We had, when I came 40 only, it increased to 400 just before the day before. I knew another 200 will come on the day, seminar day.
Then seminar day, I'm getting ready. Now anyway, I have 400, I'm sure 600. I'm getting ready, doing my exercises and all that. All that. I got a call about 6 o'clock. Sir, so many people are coming now. Seminar is at 8 o'clock. 7 o'clock, all is now full. How many are there? Now there are 800. We don't have books. We prepared only 800 books. Okay. I said, okay, you print 1,500 books and get ready. No matter losing. Come on, print karan. But we don't have chairs. I called somebody and said, bring chairs. 1,500, 1,200 chairs. Then from the road to this hall was the queue. Holding a queue. 1,400 we had in the Memory Plus training, which the professors tried to stop by television discussion. Kumar will never give up. And I don't do that to earn money. Remember that. Because this country, if you want to develop this country, we have to develop people. That's how I believe. Me rata hadanna ඕන නම් මිනිස්සු හදන්න ඕන. සහතික ගොඩක් දුන්නා කියලාම හරියන්නේ නැහැ. සහතික ගත්තට කමක් නැහැ. When I was in the law faculty, faculty story I didn't finish. Final year, so many others had gone to English medium, Sinhala medium. Finally only there were 9. Namaya hiti. And this small Kumar was one of those 9. And I think we passed about 7 or so. Kumar was 1. The law college results, top 5 results, I got and I was selected to AG's department. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තේරෙන්නේ හොඳම ලකුණු වලින් ඒ පස් දෙනා අතරෙත් මම හිටියා. Clap. I'm telling all these young guys, never give up. Challenge yourself. So then this one, 1,400 people, and I came to the stage. I don't come to the stage like this. I come running. Bigger stage, 1,500. Yeah, jumping up. I saw in the first row, පළවෙනි row එකේ. I go to courts every day. High court judge. අපි බයයිනේ නඩුකාරතුමාට. Swamini, my lord, මෙතන high court judge. All adults, school students, university students, adults, business people, all is full. I have that here. I can't show you that because the videos are not working properly. So then I got little bit of a hesitation. පොඩ්ඩක් බය ආවා. Then කොහොමද judge ට කියන්නේ stand up, jump up. මොන බම්බොඩ මේ ඇවිත් තියෙනවනේ කවන්නේ. Jump up. Then he was jumping up. Everybody jumping up. I didn't show that I noticed him. So I created history in this country by being brave to do what others say I cannot do. I pioneered study techniques training by Exam Secrets Pro. Now, of course, some people have copied my titles and all that. Memory Plus program. Wisdom is a patented word for me. Some have copied, some have started institutes now. So, having said that, we'll go to this and then look at some theory behind. I told you 2 stories. I'll tell another story later. Right. How many now, by now, agree that your personality is the best certificate to pass all tests in life? Personality ka tamai වැදගත්ම පෙක් පිළිගත්තා නේ. Now break your shell to crack your personality. එහෙනම් personality එක crack කරන්න ඔයාගේ කටුව බිඳින්න ඕනේ ඔයා. What is the shell? Shell is you are afraid of other people's thinking. අනිත් අය හිතන්නේ මොනවද කියන්නේ මොනවද හිතන්නේ මොනවද කියන්නේ මොනවද කියලා බයෙන් ඉන්නේ. How many of you want to do something different? මොනවාරි වෙනස් කරලා කරන්න ඕනේ. How many? But then when you want to do, you have fear. What will the other people tell about it? අනිත් අය කියන්නේ මොනවද හිතන්නේ මොනවද කියලා හිතන්න ගන්න. You think, overthink. Yes? Say yes. Yes. Then that is shell. You break it. And all what you have been doing till now. අද වෙනකන් කරමින් ඉඳලා තියෙන දේවල්.
ඒ කරමින් ඉඳලා තියෙන දේවල්, that is your habit. Those are your habits. And your habits, that means you are a slave of your habit. ඔයා ඔයාගේ පුරුද්දේ වහලෙක්. You can't break that habit. ඒ habit එක කඩන්න බෑ ඔයාට. ඒ නිසා you think everything I know is right. Politicians think like that. Judges think like that. Lawyers think like that. Doctors think like that. Professors think like that. Students think like that. Z generation, 16 years, 15 years, think like that mostly. නේද? මන් දන්න දේ තාත්තා මොනවද දන්නේ? තාත්තට මෙච්චර වයස, තාත්තා අම්මට මෙච්චර වයස. එයාලා වයසයි කෙසුත් පැහැලෙන්නේ අපි තමයි දන්නේ. That's called shell. ඒක තමයි shell කියන්නේ. That's paradigm. That is egoistic. මම තමයි දන්නේ, මන් දන්න දේ තමයි හරි. එහෙම හිතන නිසා තමයි මුළු රටේම වැඩි බහුතරයක් එහෙම හිතන හන්ද. වැරද්දක් නෙමෙයි හොඳේ. I'm not scolding anybody. එහෙම හිතන හන්දා වෙනසක් කරන්න ගියහම ඒ වෙනසට මනස ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. When you try to do some change, the mind doesn't allow you to change. Therefore because you think what you know is right. Let's go down. What is success? දැන් අපි success කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහලා බැලුවොත් එහෙම, ask this guy if there's a mic. Gandhi, you can bring mic. What's your name, son? English medium student or single? Single, right. එහෙනම් සිංහලෙන් කියන්නේ සාර්ථකත්වය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද? කුසල්නේ? කුසල් දැන් හිතන්නේ වරදින් නැතුව මේක කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා වැරදුනොත් වෙන සෞතුවක් වෙන්නේ. ඉන්නකො මං හරියට කියන්න ටිකක් මොනවද කල්පනා කරනවා. Don't think too much. Don't overthink. ඉන්න හිතන්න. අර කොල්ලට වගේ තමයි යාටත්. දැන් මේ රැක් කරනවා නෙමෙයි හොඳේ. ඔයාලට දැනෙන්නේ යමක් කියනවා. පැහැදිලිනේ? ඒවා හිතනවා. Don't think too much. You just get the mic and tell some answer. මුඛකර බොරුවක් කියලා දාන්න. මං ඔයාලට දඩ ගහනවද? No. Do I fine him? No. Have a penalty? No. Do I give minus marks? No. ඒක තමයි රූල් එක. කවුරු හරි දඩ ගහන්න නැත්නම්, ෆයින් එකක් නැත්නම්, පෙනල්ටි එකක් නැත්නම් කියලා දාන්න. That's it. දඩ ගහනවා නම් penalty එක then be careful. You just tell some answer. What is success? මොකක්ද සාර්ථකත්වය යනු? Achieving what we wanted in our life. Achievement. Clap. Very good. Achievement means what? Achievement means what? මොකද achievement කියන්නේ? සිංහලෙන් හරි කියන්නේ ඕන භාෂාවෙන් කියන්නේ. Goals. What we place in our life. Goals. Not girls. Right, okay? Yeah. Goals. Girls කියලා කියවලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා. අහන්න බෑ හරි. හරි කවදාද කියadu? හරි okay? Goals what we fix in our life. Goals what you fix in your life. What are your goals? මොනවාද goals? What are your goals? There are so many goals. So many goals I have. Tell one. එකක් කියන්න. Tell one. I want to complete my education. Complete my education. Clap. What are the other goals? That is the main goal. Main goal. Then? That's it. Don't worry. All right. Clap for Kusal. Clap for Kusal, right? දාඩිය දාලා දැන් ඔය හිතනවා වැඩි. හිතන්න එපා ඔච්චර පුතා. මං හිතුවේ නෑ ඒ කාලේ වැඩි. හිතුවනම් මම එකක්වත් කරන්නෙත් නෑ. So just do things. Okay, good. Take a seat. Thank you. Success, down. When you say success, so many people think having money is, having a car is, having a house is, having a land is success. එහෙම තමයි හිතන්නේ ගොඩක් අය. I taught like that to thousands of people, and later on I found that having money, house, car, land only will destroy you if you don't have balance. Balance එකක් නැත්තම් personality එකේ ඔයාට
සල්ලි ගෙවල් දොරවල් තිබුණොත් ඔයාගේ විනාශයට මුල ඒක. ඒ නිසා මම මේ රූල් එක හැදුවා. 5 finger theory of success. Physical, mental, financial, social, spiritual. Everybody show me this finger. Physical success. හයියෙන් කියන්න ඕනේ. Say louder. Mental success. Financial success. Social success. Spiritual success. මේ පහම මෙහෙම කරලා අත මිට බලවන්න. දැන් yes කියන්න. 1 2 3 go. Yes. එහෙනම් අපි yes කියන්නේ මේ පහම බැලන්ස් සාර්ථකත්වයට පත් වෙන අයට. How many agree? ඒ පහ බැලන්ස් වෙන්න ඕන එකඟයි අත උස්සන්න. එකඟයි නේ? That's what I teach now over 35 to 40 years. That's what I'm learning still. How to teach it right. Go down. How many have heard this guy, Robert Kiyosaki? Rich Dad, Poor Dad. How many have read? I went to him 25 years, about 23 to 25 years ago in Arizona, Phoenix. ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරලා ගියේ. ලක්ෂ 12ක් 18ක් වගේ ලොකු සල්ලි. To learn from Robert Kiyosaki and many other trainers. I invited him those days. He said he can't come. Last year, 17th of August, no, August first week or so, called and said, yes, Robert coming to Asia, so you can come take him to Sri Lanka, organize. I said, how many do you want me to have in this seminar? They said, at least 200. I said, okay, 200. Then day and night, I work only 3 weeks. In Hilton, we got 440 members for Robert Kiyosaki. Only 39,000 rupees. I paid about 18 lakhs or 12 lakhs or some big amount. So, my decision to take him down here to teach about wealth remained in my mind over 2 decades. When I decide something, I am consistent. I never give up. You have to decide. තීරණයක් ගන්න නැත්තම් මුකුත් ඔයාලා කරන්න බෑ. You have to decide. Now, Kusal, you are not angry with me if I just talk about what you said? No. Very vague. If your goals are very vague, right, take a seat. If your goals are very vague, අපහැදිලි නම්, not specific, yes, this is what I want, this is what I want, this is what I want. අපහැදිලි නම්, your brain does not know to help you. Brain has something called reticular activating system, RAS. ඔයා ඔළුවට තදින්ම දාන දේ තමයි මොලේ ඔයාට දෙන්න පටන් ගන්න. The brain will start giving you what you put into your brain emphasizingly. තදින්ම අවධාරණය. ඒක අවධාරණය දාන්න ඕන නම් you have to be specific. Your goal has to be specific, measurable, attainable, relevant, trackable, smart goal. ඒක පැහැදිලිව තියෙන මෙන්න මගේ goal එක. I want to complete my education. Not clear. Brain doesn't understand that. You have to say, I want to, let's say, pass this LLB degree with 24 A's by this particular date, and I want to be practicing in the High Court of Sri Lanka and earn about 40 lakhs a month. Like that, you have to be specific. ඔයාලගේ වයසේදී අනිවාර්යෙන් ඒක තියෙන්න ඕනේ. දැන් වයස කීයද? 21. භයානකම වයසනේ. අමාරුයි. Good. Clap for this guy. Very good. Nice guy. So, decision. So I took a decision. It took me about 22 years. I see you. Thank you for coming. Come, miss. Excuse me. I want you to tell a word and go. What did you feel when you stay here for a while? Well, obviously. Okay. Name your name. You tell. I'm Okay, giving so- chance to announce your university. Yeah, I So, don't guys- object, right? Yeah. Sure. So everyone, my name is Wani. I'm from Malaysia, from University of Cyberjaya. I'm very sure you guys have already passed by on the other side, which is on Hall A. So I'm not sure if you guys have seen me, but I've seen you just now. Yeah. So, okay. I just got to know her yesterday. I'm not connected to that university. But in heart, I always help anybody. We also have a campus. I like competitors to become our partners. So that's why I told her she was there to come here. So that's why you to announce. So you can tell what did you feel when you remain here? What did you learn anything? Okay, well, basically I would say
it's a pleasure for me to attend this talk. I mean, it's just a coincidence that happens to be that I met you yesterday. Yeah. So, I mean, definitely I learned 2 great rules from you today. You know, What are the 2 like rules? 1, never give up. never give up. Second, challenge yourself first before you challenge the other person. Very good. So, I went to Malaysia many times those days when I studied. They had many programs. American trainers came down to Malaysia. Conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. Three levels in the mind. Conscious mind is the mind that you decide and do things. හිතලා කරන මනස. Subconscious mind කියන්නේ යටි සිත. මම අරයත් ටිකක් හිටපොන් ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩියෙන් කතා කරන අය තේරෙන්නේ නැහැ. මම ටික සිංහලෙන් කතා කරන වැඩියෙන් දැන්. යටි සිත. ඔයාලා ඔළුවෙන් උඩින් හිතන එක අමාරුයි කරන්න. 2යි 3යි. Subconscious mind ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. Whatever going into your subconscious mind will make your personality. ඔය personality හැදෙන්න subconscious mind එක තමයි බලපාන්නේ. හැබැයි ඔයාලා දන්නේ නැහැ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. දැන් මගේ පුතා වුණත් ගොඩාක් Z generation ළමයි මේ මෙතන ඉන්න වැඩිහිටියන්ගෙන් මම අහන්නේ Z generation කියන එක තේරෙන්නේ නැත උස්සන්. තේරෙන්නේ නැති ආත උස්සන්. Z generation තේරෙන්නේ නැහැ. Z generation කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. මම අහන්නේ මේ ලේඩිගෙන්. නෑ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ වයස කීයද? මේ දුවද? වයස කීයද? ඈ 40 14. එතකොට ඉපදුනේ 2012. C generation එකේ end එකේ ඉන්නේ. 2000 ඉඳලා 2011 වෙනකන් විතර තමයි C generation Z generation. මයි පුතා 10. එතකොට එයා Z generation. ඔයා තියෙන්නේ ඔයකයි ඊට පස්සේ alpha generation. එතකොට එයාලා හිතන විදිය වෙනස්. එයාලගේ මොලේ මේ වැඩ වෙන්නේ වෙන විදිහට යුඩිසිටි ආරිසිත. අපේ වෙනස් X generation. සාගර කීයද? ඉපදුනේ 1983. එතකොට Y generation. millennial category. එතකොට එයාලා හිතන විදිහ තවත් වෙනසක් තියෙනවා. ඒකට වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මගේ තියෙනවා. ඔයාලා එන්නේ ඒකට මම පස්සේ කියන්නම්. ඔයාලා දැනගත්ත ඒ ආයතනෙන්. then subconscious mind එකට දාන ඔක්කොම දේවල් තමයි පස්සේ එළියට වගේ පෞරුෂය වශයෙන් එන්නේ. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන ගේම් එකක් ගැහුවොත්, ටෙලිවිෂන් එක බැලුවොත්, මූවි එකක් බැලුවොත්, මයිකල් ජැක්සන් අලුත් ෆිල්ම් එකක් ඇවිත් තියෙනවා මූවි එක. ඒක දැක්කනේ? ඒක බැලුවොත් ඊට පස්සේ පොතක් කියවුවොත්, හැරි පොටර් කියවද? පිටු කීපයක්වත්. කියවුවා? මූවි එක බැලුවොත් ඒව තමයි ගිහිල්ලා ඔළුවේ රැඳෙන්නේ. රැඳිලා ඔයාගේ පස්සේ කාලෙකදී දන්නේම නැතුව හැරි පොටර්ම වගේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දන්නේම නැතුව ඒව වැඩියෙන් කරා නම් ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි බිහි වෙන්නේ. You will become somebody like that. ඒවා ආපු කරුණු වහන්න බෑ. නවත්තන්න බෑ. වැඩියෙන් පන්සල් ගියොත්, හාමුදුරුවෝ වාසය කළොත්, පොඩි කාලේ දහම් පාසල් ගියොත්, ඒවට යොමු වුණොත් පස්සේ ලොකු කාලෙකදී භාවනා වැඩසටහන් අරවමකට යොමු වෙලා සමහරට ඒ පැත්තට ඇදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. එක එකන අපි එහෙමයි. ඒක වළක්ව ගන්න ඕන නම් හිතලා වැඩ කරන්න වෙනවා. මට මේක මේ වෙන්නේ මේ හන්ද කියලා. නමුත් අපේ අලුත් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ හරි අමාරුයි. They go and do what they want, what they really like. How many of you do what you really like to do? ඔයාලා වැඩියෙන්ම කැමති දේ කරන අය තුස්සන්. මේ වරවර එද්දින් තාත්තා දෙන්නෙත් අබ දෙන්නෙත් ඒ කරන්නේ හරිද? really like to do ඒවා කළොත් එම පස්සේ කාලෙකදී අන්තිමට ඔයාට ඒ කාලේ වෙනකොට like to do දේවල් කරන්න බැරි චරිතයක් හැදිලා තියෙන්න තියෙනවා. ඒ සල්ලි නෑ එක්ක ඔළුව අවුල් එක්ක විකාර ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ. තේරෙනකොට ගොඩක් කල් ගිහිල්ලා. am I right? So you have to be very, very careful when you do things that you really like to do. මම matches බැලුවේ නෑ ඒ කාලේ කැමති තමයි චුට්ටයි බලන්නේ.
මම මූවි බලන්න ගියේ නෑ. කැමති ගොඩක්. ඒත් මම මගේ ටාගට් එක රටේ චේන්ජ් එකක් කිරීමනේ. මම ඔක්කොම සැක්‍රිෆයිස් කළා. හොයන සල්ලි හොයනවා, සල්ලි වේදම් කරනවා, ඒක හදන්න. රටේ වෙනසක් අද වෙනකම්. ඒකෙන් ලොකු වෙනසක් වුණා. ගොඩාක් ට්‍රේනර්ස්ලා හැදුනා. පෞරුෂය කියන වචනේ ආව මාකට් එකට. මිනිස්සු ඒක අනුගමනය කරන්න ගත්තා. පොසිටිව් තින්කින් හොද්දටම අපි වැඩමුළු කරේ අර ඔයාලා දැක්කනේ මගේ මේක දාස් ගණන් දාලා සුගතා ස්ටේඩියම් 4000 people මගේ විභාග රාස් පොසිටිව් තින්කින් වැඩසටහන. ඒක මම විශාල මහන්සි වුණා. මගේ ටාගට් එක ඒ නිසා ඔයාලා මගේ ඔළුවට මම දාගත්තේ ඒවට අදාළ ඒවා. වැඩි හරියක් මම කියන්නේ self help books. ඒ කියන්නේ self development books. personal development books. ඒක මම කියවන්නේ. ඒ වගේ clips තමයි ඒක YouTube තුනේ දැන් උනත් එහෙමයි. So you have to put into your head some things on a daily basis thinking what you really want to be. Want to be එකට connect වෙනවා අද කරන කියන දකින ඔක්කොම දේවල් ටික. See, hear, feel, touch, taste and smell. ඊට want to be එක පැත්තක තියලා this is my outcome අරකයි my outcome එක තමයි outcome එක දන්නෙත් නැහැ මොකද ඕනේ කියලා. තේරෙන්නෙත් නැහනේ. ඒ කාලේ නම් අපේ පුතා කිව්වා පොඩි කාලේ what do you want to be? I want to have 100 acre coconut land කියලා. පොල් අක්කර 100ක් මොන කතාව. තව කාලෙකදී කිව්වා ටිකක් අවුරුදු 5ක් 7ක් විතර යනකොට I want to buy a Bugatti car. Bugatti car ඇමරිකාවේ ගොඩාක් ගණන් කාර් එකක්. ඇයි ඒ කාලේ ගහපු ගේම එක Bugatti car එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක තමයි ගන්න යන්නේ. දැන් ඔහොම යන්නේ අර ඒ කාලේ තමයි මොකද Minecraft එකේ පොල් වතු අරවම ඒවා තියෙන පොල් වතු ගන්න. ගේම් එකයි වල බලන මූවි එකයි යටිසිතට ගෙනියන පණිවිඩය අනුව ඔයාගේ අනාගතය හැදෙන්න ගන්නවා. So you have to have a control. I don't say not to. මම මෙයාට ෆෝන් එක දුන්නේ මාස 3 iPhone එක මෙහෙම කරලා ගිහිල්ලා පෙන්නලා නිදාගෙන ඉන්නේ නැද්දි මම මෙහෙම පෙන්නන් එනවා. විනාඩියයි. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා. ඒක මම අත පොඩ්ඩක් මෙහෙම වෙලා මෙතන නහයත් පොඩි තුවාලෙකුත් ආවා ඒ කාලේ. ඒක ලොකු විනාඩි 2 කරලා විනාඩි 15 කළා අවුරුදු 4ක් 5ක් වෙද්දි. 7ක් වෙද්දි මට හොඳ කොල්ලෙක් ඉන්නවනේ ඒක කන්ට්‍රෝල් කරලා හැදුණා. ඊට පස්සේ මම දුන්න ෆෝන් එකක් මරන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්. අවුරුදු 7 දී. හරිද? එහෙනම් අර වැඩ කරලා අහන් ඉන්නේ. දැන් දීලා දුන්නා. අර ඔක්කොම ඉවරයි controls. මෙන්න ගහනවා ගේම් ගහනවා Minecraft ගහනවා අර ගහනවා PUBG අරම ඔක්කොම games එක ගහන් යනවා. they get addicted. games හදලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඔළුවේ හැදෙන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ගත්ත ෆෝන් එක. normal phone එක. smart phone නෑ දැන්. අද ඉඳන් ඕක. ඒක games උත් නෑ මොකුත් නෑ. ඒක නැති වුණා. තව එකක් කරන් දුන්න එකක් නැති වුණා. නෑ. දැන් දෙකක් නැති කරලා තියෙන වගකීම් දරන්න බෑ ජීවිතේ. මං කෝ අදින් පස්සේ ෆෝන් නෑ. තාම ෆෝන් නෑ අතේ. අපිට ගහන්න මට නෙමෙයි ගාන්දි. නෑ මට. Parents, how many parents are here? You need to learn parental psychology. I have a program. Parents dreams කියලා parent psychology program ඒ කාලේ නම් මං කරන VMIC 10000ක් කරලා දෙන program එක. We have to, it's very challenging to make your child go in the right track. හරි track එකේ දරුවෝ යවන්න හරිම challenging මේ කාලේ. හේතුව දරුවන්ට ආදරේ වල මමත් ආදරේ. දරුවෝත් වලට ආදරේ ඇතුලෙන් තියෙනවා. නමුත් ලෝකේ වටපිටාවේ තියෙන සිස්ටම් එක තුල හැදෙන දරුවා අතරමං වෙලා. ඇයි දරුවා අතරමං වෙලා තියෙන්නේ? දරුවා අතරමං වෙලා තියෙන්නේ සිස්ටම් එක ඩිජිටලයිස් වර්ල්ඩ් එකක්. AI based වර්ල්ඩ් එකක්. ඒ නිසා ඒව නැතුව දරුවා යන්න ගියොත් මේ දරුවා අතරමං වෙනවා. ඒව නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ මේ කාටවත්. ෆෝන් එකක් අත ගන්න. මෙයාට මම ෆෝන් එක අතේ දීලා නතර ෆෝන් එක දෙනවා හැම වෙලේම. හැම වෙලේම දෙනවා. ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට දෙනවා. දීලා ගන්නවා. නැත්නම් බැහැවෙන්න බෑනේ. ටීවී බලනවා. මගේ iPad එක දෙනවා. ගන්නවා. ඒව නැතුව දුන්නොත් එහෙම මට මතකයි ලයිසියම් එකේ මම එකතර ගිය වෙලාවක අපේ මිස්ටර් ග්‍රේරු දේශනයක් පැවැත්වුවා ඒ කාලේ. ඒත් ඉස්කෝලේ ලොකු චැලෙන්ජස් ඇවිදilla. ඒ වුණත් මේ ළමයින්ට කම්පියුටර් නැතුව කොහොමද කරන්නේ කියලා ආයි දීලා ආයි කාලෙකදී ආයි ගත්තා. ඒ කියන්නේ එක rules දදා හද බලනවා දැන් මේක කොහොමද මේ කට්ටිය ගලවගන්නේ කියලා. හැම ඉස්කෝලේකම වගේ challenge එක තියෙනවා. හැම ගෙදරකමත් ඒ challenge එක තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ පණිවිඩය මොකද්ද? Subconscious mind, master your subconscious mind. Put your hands here now everybody. Say master your subconscious mind. Say that. එහෙනම් ඔයාලගේ subconscious mind එක master කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Master the subconscious mind.
ඒක කියන්නේ ඒක කරන්නේ කොහොමද? Take my phone and take something. මාස්ටර් කරන්නේ එයාට ඕන දේ නෙමෙයි. ඔයාට ඕන දේ කරන්න ඕනේ. Subconscious, right? Put the hands down. Thank you. ඔයාලට ඕන දේ නෙමෙයි ඔයාට ඕන දේ කරන්න ඕනේ. එතන ඔයා දැන් මගේ මනස දැන් මේලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මට ඕනේ තව පැය 3ක් විතර ඔයාලට කතා කරන්න. හරිද? ඒ මගේ ෆීලිං මම හැම ආසයි කතා කරන්න. ඒ වුණා මම දැන් දැනගන්නවා සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකේ නේ කොන්ෂස් මයින්ඩ් මන් තියරෝ නෑ මුන්ට බඩගිනිය ඇති. ඉක්මනේ යවමු දැන් මුන් ටික කියලා හිතන්න නම් ඔළුවෙන් උඩ සිතෙන් හිතලා තීරණ යන ඉක්මනේ යවන්න ඕනේ. How many understand? Clear? කීදෙන බඩගිනියද? කීදෙන ඇද්ද දැන් දේශනේ? තව අහන්න ආසයි? පුදුමයි. කවන්නේ right okay. දැන් master your subconscious. subconscious එකට අපි අවශ්‍ය දේ දාන්න වෙනවා. ඒව තමයි බලන්න ඕනේ. ඒව තමයි අහන්න ඕනේ. ඒව තමයි කියවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බිත්තියේ ලියාගෙන අවශ්‍ය දේවල් ඒක හයියෙන් හැමදාම කියවන්න උදේරවද. සංයෝජන. Self affirmations. Then it will take it and slowly produce that person you want to be. එතන හිමින්සරේ පුදුගලව හදන්න යටිසිත. Right, go to next slide. Trust the process. දැන් මම අර ගොඩක් දේවල් කරන් ගියානේ. ඒ කරන් යනකොට විශාල විවේචන අභියෝග ඕවා බෑව කරන්න දෙන්න බෑව මේ රටේ පැරඩයිම් shift කියලා සංකල්පයක් ගන්නවා. ස්ථාපිතයන් සැලවීම. breaking traditions. වචන දාලා youth center මහරගම 2500ක් ගෙනලා රූපවාහිනියක් ගෙනලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට breaking tradition එක මාතෘකාව. කොහොමද මිනිස්සු බයින්නේ නැත්තේ මට? සම්ප්‍රදාය කඩ කිරීම. හරි සම්ප්‍රදාය කඩ කිරීම. ඇයි ඒ? There are so many traditions which are useless, but people follow. අර අඟහරුවාදා දවසට පාන්සුකුල ගන්න ඒ වගේ දේවල් වැඩක් නැහැ ඔහේ. ඉන්දියාවේ කවුරු හරි ගඟේ නාන්න තහනම් දවසේ හන්ද මෙහෙත් ඇවිල්ලා අඟහරුවාදා දවස් පාන්සුකුල ගන්න. අදත් මිනිස්සු බය අඟහරුවාදා පාන්සුකුල ගන්නද. ඒ වගේ traditions වැඩක් නැහැ. සාම්ප්‍රදායික හොඳ දේවල් ස්විරිත් විරේත් ඒවා අපි වැඳගෙන පිළිගන්න ඕනේ. ඒවෙන් තමයි ස්පිරිචුවැලිටි ආත්මය ගොඩ නැගෙන්නේ. එහෙනම් මම ඔයගේ මාතෘකාව ඔස්සේ කතා කළා. එහෙනම් ඔයාලට trust the process කියන්නේ මිනිස්සු විවේචනය කරන්න මම මොනවද කරන්නේ? මම පෙළපාලියේ ඉඳලා ටවුන් වල. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අන්තිමට පෙළපාලියක් යනවා. මට ඕන දේ කියලා. කෝට් ඇඳලා ඩවුල් ගගහ, ටයි දාලා, පෙර ගගහ, දා පැරඩයිම් shift ස්ථාපිතයන් සැලෙම සම්ප්‍රදාය කරමු. කෝට් ඇඳලා ටයි දාලා පෙර ගහන්නේ නැහැ නේ කවුරුවත්. පාර යනවා පෙළපාලිය. මේ BMSC මෙහෙත් කියනවා අලි දාලා රජයේ ඇමතිවරුන්ට ආරාධනා කරලා 아무තු පිස්සු වැඩ කරේ මං. හේතුව you have to trust the process. හැබැයි හැම එකකින්ම විවේචනයේ වෙලා පත්‍රවලත් ලියවිලා ගිහිල්ලා මගේ නම පස්සේ කාලෙකදී එක මිනිස්සු පිළිගන්න ගත්තා. That's right. Positive thinking. Okay, personality development. Trainers like ගොඩක් ඇති වුණා. Gandhi said කියන්නේ නම මං කියන්නේ මහත්මා ගාන්ධි කියලා. එයාගේ නම ගාන්ධි ඉද්දවලන. මම කියන්නේ ගාන්ධි මහත්මා ගාන්ධි කියලා. මෙයාලගේ දෙකේ පන්තියේදී කී පන්තියේද? දෙකේ පන්තියේදී ටීචර් රචනාවල් ලියන්න දීලා මහත්මා ගාන්ධි ගැන. කොල්ලෝ ටික ලියලා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ. ගාන්ධි ඉන්නේ දෙකේ පන්තියේ. ගාන්ධි is in the second class. ගාන්ධි සුදුයි උසයි. ගාන්ධි හරි හොඳයි. ටීචර් බලලා ටීචර්ට මේ හිනාවට අතකට බැලුවා පැයක් විතර අර කාක. දැන් ගාන්ධි ටීචර් තුනේ මහත්මා ගාන්ධි කියලා ලියනවා. දැන් මුල් ලියලා තියෙන්නේ මේ ගාන්ධි කියලා. ඉස්කෝලේ යනකොට බහුදෝද හලෝ ගාන්ධි කියලා. පස්සේ මෙයාට ඉස්කෝලේ කියන්නේ මහත්මා ගාන්ධි කියලා. දැන් මහත්මා ගාන්ධි said ඔයා මොන හරි අලුත් දෙයක් කරනකොට මිනිස්සු සැක හිතනවා. මොකද්ද මේ මූ කරන්නේ කියලා. People doubt. When you do something new, the cowards, බය මිනිස්සු එතනින් නවත්තලා දානවා. බය නැති වීරයෝ they go forward. තව ඉස්සරහට යනවා. එතකොට සැකහිත මිනිස්සු ගරහන්න පටන් ගන්නවා. They will condemn you. බය හිතන අයියෝ වැඩන්නේ මෙච්චර මිනිස්සුන් කතා අහගන්න ඕනේ කියලා you start the process. බය නැති වීරයෝ heroes they continue to the next step. Then people try to assassinate you. ඝාතනය කරලා හරි ඒ process එක නවත්තන්න හදනවා. ලෝකෙට අලුත් දෙයක් කරපු ගොඩක් අය
ඝාතනය වුණා. Can you tell one person? Anybody? අපේ බබාලා කවුද එක්කෙනෙක් කියන්නේ? Renaka people in Sri Lanka, Ayurveda, Pratipatti, drugs aromaya සම්බන්ධයෙන් tablets ගේනේවා වැරදි ඒවා එහෙම කියලා ඒකට ප්‍රතිපත්ති හදන්න කියලා ඝාතනය වුණා කියලා කියනවා රහසිගත ලෙස. ඒ වගේම John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King නේ ඒ කට්ටිය කළු ජාතිකයන් සුදු ජාතිකයන් සමතන ආරම්භ දෙන්න කියලා ඒකනේ බරක් ඔබාමත් වයිට් හවුස් එකේ කළු ජාතිකයෙක් වගේ වෙලා ඉඳලා මාටින් ලූතර් කිං ඝාතනය වුණා. මහත්මා ගාන්ධි ඝාතනය වුණා. ඒ වුණාට ඝාතනය වුණාට what happens? බය නැති අය ඉස්සරහට ගියනවා අනිත් අයින් වෙනවා ඝාතනය වුණත් කවන්නේ මං කරනවා කියලා තීරණය කරගත්තු අය හතරවෙනි ස්ටේජ් එකේදී මිනිස්සු පිළිගන්න ගන්නවා. එතකොට ගොඩාක් කට්ට කාලා තියෙනවා. ගාන්ධිතුමාගේ බිරිඳත් යන්න ගියා දෙසරයක් විතර ගාන්ධිතුමාව දාලා මෙයා පිස්සු කෙලකල ඉන්නවා මේ පෙළපාලිය අර එහෙම යමින් කියලා වැඩක් නැති වැඩ කරනවා කියලා කියන එක අහන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි හතරවෙනි ස්ටේජ් එකේදී ගාන්ධිතුමාවත් පිළි අරගෙන ලෝකේ එංගලන්තෙට එක්කන් ගිහලා ඉන්දියාවට නිදහස දීලා you read those stories. සමහර අය වැඩියෙන් පිළිගන්නේ මරුණාට පස්සේ. එතකන් පිළි අරන්නේ නැහැ. Sigmund Freud. How many have heard about Sigmund Freud? Sigmund Freud. එයා තමයි මනෝවිශ්ලේෂණවාදයේ පියා. Sigmund Freud පාටි එකට හරි ෆන්ක්ෂන් එකකට හරි එනකොට එතන ඉන්න ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඉතින් ඉන්න පාටිට ආපු කලින් ආපු ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ෆ්‍රොයිඩ් තමයි පොත ලිව්වේ Theory of Sexuality කියලා මෙච්චර ලොකු පොතක්. ලිංගිකත්වයේ න්‍යාය. ඒක 아무තු එක. ඉතින් මෙයා ලිංගික පිස්සා කියලා තමයි නම් කළේ ඒ කාලේ ෆ්‍රොයිඩ්. sex madness කියලා. ඒ නිසා ෆ්‍රොයිඩ් එනකොට පාටි එකට හරි ඉන්න ප්‍රොෆෙසර් අන්න පිස්සාවා කියලා එයාලා මැච් වෙන්නේ ආශ්‍රය කරන්නilla යන්න යනවා. අද psychology අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්නකොට anybody in psychology field? Psychology learning? අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්නේ Freud ගේ id ego super ego. Conscious mind, unconscious mind. ඊට පස්සේ යාගේ ගෝලයා Carl Jung. persona. දෙපැත්තක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට කියන්නේ. මනෝ විශ්ලේෂණවාදී පියා. Father of psychoanalysis Freud කියන්නේ. එනිසා ඔයාලට අලුත් දෙයක් කරන්න යනකොට බය වෙන්න බෑ. මිනිස්සුන්ගේ social approval එක එනකන් ඉඳලා යමක් කරන්න බෑ. society එක හැදිලා තියෙන්නේ මත ගොඩකින්. ඔයා දැනගන්න අවශ්‍ය දේ හොයලා ඒක කරන් යන්න ඔයා දැනගන්න ඕන. මේක ටිකක් සැර වැඩි සමහරට ඔයාලා මේ audience එකට trust the process කියන්නේ fail වෙනවා, බනිනවා, වරදිනවා, හරියනවා, ආයි වරදිනවා, ආයි හරියනවා. වරදුනහම අයියෝ මෙතන ඉවරයි මේ business එක කඩා වැටෙන දැන ඉවරයි කියලා. දැන් අපේ ප්‍රියන්ත මාත්‍යා business කරන්නේ ගොඩාක් කලින් අපේ entrepreneur programs වලට එනවා. එතකොට ගොඩාක් සැරයක් business වැටිලා සල්ලි නැතුව ප්‍රශ්න මතුවෙලා එක ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. මමත් ඉතින් හැම සිද්ධියක්ම දන්නවා. නමුත් ටික කාලයක් යනකොට ආයෙසරයක් අවුරුද්දක් දෙකක් ගිහලා මෙන්න BMW එකක් අරගෙන නැත්තම් Benz එකක් අරගෙන ආයෙ වෙලා නැත්තම් ඉන්දියාවටත් අපි දැන් ඉන්දියාවේ ගිහිලා කොන්ට්‍රැක්ට් කරනවා සර් දැන් කියලා උන්න අර කතන්දර සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි මේ process එක trust කරන්න ඕන. governments වෙනස් වෙනවා, tax වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා. දැන් මේක තමයි process. ඔක Isaac Newton උත් scientific theory එකෙත් කියලා තියෙනවානේ. උඩ යන යමක් ඕනම උඩ යන යමක් පහළ යනවාමයි. You learn science. පහළ යන යමක් ඕනලාක උඩ යනවාමයි. Whatever goes up goes down, whatever goes down goes up. goes down වෙනකොට ජීවිතේ කොටස් මිනිස්සු බය වෙනවා. අයියෝ ඉවරයි මගේ ජීවිතේ කියලා. මම අයිසැක් නිව්ටන් හැමදාම මතක් කරගන්නවා. ගාන්ධිතුමා හැමදාම මතක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ওই දේශපාලනඥයෝ ටිකත් මම මතක් කරගන්නවා. ඇයි ඒ? මහින්ද රාජපක්ෂලා හැම සමහර කාලවල හොඳට ඉහළම තලයේ. ආයෙ කාලෙක ඕම වෙරලා. ආයෙ කාලෙ ගිහලා ගෙදර ඉන්න ඕන්න අමාරුම. උන් ආයෙ කාලෙ ආයෙ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ලා ඇවිදින්න. උන් ආයෙ කාලෙ පාර්ලිමේන්තුවේ. එහෙම නේද? එහෙමනේ. අනුර කුමාරලත් එහෙමයි, රනිල් වික්‍රමසිංහත් එහෙමයි. මම ඔක්කොම කට්ටිය නම් කිව්වේ නැත්තම් බැනුම් අහන කයින් හරි එකම ඔක්කොම කියන්නේ. සරත් වංශිකත් එහෙමයි. ඔක්කොම විමල් විරන්සත් එහෙම ඔක්කොම එහෙමයි නේ. right? I mean understand. now. තේරෙන්නේ පැහැදිලි නේද? එකගයි නේද ඔයාලා? yes. උඩ යන යමක් කියන්න හයියෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම පහළ යනවාමයි. පහළ යන යමක් අනිවාර්යයෙන්ම උඩ යනවාමයි. එහෙනම් ඔයාලගේ ජීවිතේත්
ඒ වගේම කො උත්තර තමයි. Trust the process. මෙහෙම කරලා කියන්නේ trust the process කියලා. Trust the process. එන process එක trust කරන්න. දැන් කීයක් ඉගෙන ගත්තද? Never give up. අර girl කියලා ගියේ never give up. දෙවෙනි එක. Challenge yourself. Next one. Master your subconscious. Trust the process. ඔන්න C generation prove කරන්න ඕනේ memory එක හොඳයි කියලා. X generation වඩා. හරිද? Next one. Down. මොලේ වැඩ කරන අර වේ. ඔය තියෙන මොලේ ඔයාලගේ. Neuro signals. Neurons වල කරන මෙහෙම lights. ඔයාලගේ මොලේ ඔක්කොම ඔහොම තමයි හැම වෙලේම යන්නේ. Neuro signals. Your brain works like that. And so patterns තියෙන්නේ. ඔය patterns තමයි ඔයාලගේ behavior patterns හදන්නේ. Your behavior patterns are created by those patterns. If you do not change your neuro patterns in the brain, you will not change your habit patterns. Neuro patterns වෙනස් වෙන්නේ නැති වුණොත් ඔයාලගේ habit patterns වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? එනිසා brain signals neurogenesis හැම වෙලේම මොලේ දියුණු වෙමින් පවතිනවා අලුත් දේවල් කරනවා නම්. ඔහේ එකම දේ කරනවා මොලේ එතනම නවතිනවා. neurogenesis වෙන්නේ නැහැ. neurogenesis අලුත් neuro පත හැදෙනවා කියන එක. වෙන දවසක වෙන තැනකදී අපි ඒව ඇවිදලා ඉගෙන ගන්න. හොඳේ. ඊළඟ එකට යන්න. neuroplasticity කියන්නේ අපේ ඕන තරම් මොලේ ඇද හදන්න පුළුවන්. Right? Next one. Mind is stretchable. අපිට මෙහෙම කරලා හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් දැන් බැඩ්මින්ටන් ගහන ආවේ මායි පුතයි දෙන්නම ගිහිල්ලා බැඩ්මින්ටන් කෝට් එකේ ඉතින් පුතා මෙයා කට්ටිය දක්ෂය දාගෙන මට විරුද්ධව ගහලා දිනනවා. අපි X generation නේ. ඒකට කවුද අද දිනුවේ? මං අද දිනුවේ මගේ පැත්ත අපිට ගහන්න. ටිකක් වෙලා ගහනකොට හැබැයි මං දිනන්නේ 아무තු ක්‍රමෙ මෙයාලා මට කොහොමද දක්ෂයනේ. අවුරුදු 15 වෙලා මෙයා ඊට පස්සේ අනිත් ළමයා අවුරුදු 24 ළමයි කරාටි බ්ලැක් බෙල්ට් කෙනෙක්. එතකොට පුතත් කරාටි බ්ලැක් බෙල්ට් ලෙවල් එකේ මමත් කරාටි බ්ලැක් බෙල්ට් ලෙවල් එකේ තමයි. ඒ වුණාට මගේ X generation නේ මං ටිකක් වෙලා ගහගෙන යනකොට මෙයා දෙවෙනි අතේදී පළවෙනි අත කොහොම හරි අපි දිනාගත්තා. දෙවෙනි අතේදී මට අපිට ලකුණු 6යි මෙයාලා ලකුණු 10යි. කෝච් ඇවිදilla. කෝච්ත් මගේ යාළුවෙක්. මම බැඩ්මින්ටන් කෝච් කෙනෙක්. සර්ටිෆයිඩ්. කෝච් මගේ යාළුවා. කෝච් ඇවිල්ලා ඒ පැත්තේ ඉන්න එක දක්ෂයෙක් කෙනෙක් මගේ පැත්තට දාලා මෙයා ඒ පැත්තේ හිටියපු එකන අනිත් පැත්තට ගන්න ගියා. ඒතර මට සවුත්තුනේ. අපි පරදිනවා කියලා ඒක අදහස් කරන්නේ නේද? මම කොහේ නෑ කෝච්. අපි සෙල්ලම් කරනවා. අපි සෙල්ලම් කරනවා. සාක්ෂිය තියෙනවා තියන් කියන්නේ හරිද? අපි සෙල්ලම් කරනවා. මෙයාලා හිනා වේවි ගහනවා. හුතරික හුඟක් චූම් වුණාම වැඩියෙන් හිනා වෙනවා. ඊට පස්සේ මං කොහෙද යන්නේ? මං යන්නේ මනසෙන්. කෝච්ටත් පාඩමක් ගන්නවනේ කියලා මට හිතුණා. ඇයි කෝච් එන සවුත්තුවනේ මට දැන්. මගේම යාළුවෝ කෝච් දැන් මාවට නිකන් සවුත්තුව වගේ අපි උන්ද 6ක් ගත්තා කියලා. අපි 6ක් ගත්තා කියලා. මම හොඳ බැඩ්මින්ටන් ප්ලේයර්. මේ 6ක් ගත්තා කියලා මාරු කරන්න ගියා. මම ගොනේ නෑ කෝච් අපි ගහනවා. ගාගෙන මං ගැහුවේ මනසෙන්. අපුඩිය ගහන්නේ. අන්තිමට 10යි අපි 15 ගානේ අන්තිමට ඒවයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ හිතුවොත් මම දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ගත්තා. මෙයා පරද්දන්න නෙමෙයි. කෝච් පරද්දන්න. ඒ කියන්නේ කෝච් සවුතු වැඩ කරන්න කියන්නේ. මං ගිහලා කොට දට්ටුද මේ සවුතු දාන්න මම ඊට පස්සේ කියලා අපිට. හරි that's mind. how many understand? මේ වල නම් ෆන් විදිහට මං කියන්නේ මනස හසුරවන ආකාරය. මනස හසුරවන ආකාරය. So what I want to tell you මේකයි කියන්න ඕනේ stretching. ඉතින් බැඩ්මින්ටන් ගම කකුල් ස්ට්‍රෙච් කරනවා. මේ විතර ස්ට්‍රෙච් කරනවා. එහෙම කරනකොට ඒ ස්ට්‍රෙචින් එක වැඩි වෙනවද නැද්ද? වැඩි වෙනවා කියලා පිළිගන්න අතුස්සන්. වැඩි වෙනවා. In the same way you can stretch your mind. ඒ විදිහට මනසත් අදින්න පුළුවන්. මනස ඔහේකට අදලා එක දෙයක් කරගෙන හිටියොත් එතනම තමයි. So you stretch your mind. Put your hand here. Say stretch your mind. කියන්නේ මනස අදින්න පුළුවන්. එහෙනම් අදින්න ඉගෙන ගන්න ඕන ඔයාලා. Write down. Sensory activity. Sensory activity කියලා කියන්නේ හැම එකම මෙහෙම බලන්න. ඒ කියන්නේ ඇසුත් ඇරලා කනුත් ඇරලා අතුත් ලෑස්ති කරන් ඉන්නේ මේන ඕන දෙයක් ටක් ගාලා අල්ල ගන්න. Write down. Thank you.
ඒ කියන්නේ හොදිසියෙන් ඉන්න හිටි ගමන් 20 තෑගි එනවා. අද මෙහෙන්න හිතේ නැතුව මේකට එන්න නැත් හිතන්න නැතුව BMIC අරක බලන්න ආවා. ඒත් මේක දැනගෙන ඉවල ජොයින් වෙච්ච ආතෝසන්. එහෙනම් ඔයාලා මේකට ආවන් හොඳක් වුණාද? අරක වටේ ගියා නම් අර මේවා ටික අරගෙන මේ බ්‍රෝෂර්ස් ටික අරන් ගෙදර යනවානේ. දැන් මොකක් හරි ඔලුවට දාගත්තනේ. ඒකට තමයි 20 තෑගි කියන්නේ. දන්නේ නැති තෑගි හම්බ වෙනවා අපිට. තව කට්ටියට ඔක ඇහුණාට අතෙන්ට ඇදලා බලලා පිස්සෙක් වයි කෙනෙක් කතා කරනවා. මෙන්න යනවා යන්න. හරිද? නේද? ඒතර 20 තෑගි ගන්න නෑ සමහරු. අඳුරන්නේ නෑ. කුමායිද්ද බලන්න. කවුද? හේතුව බලන ඒවා දැන් මේ සී ජෙනරේෂන් වල දන්නේ නැහැ. වයිදල වගේ අමරදේව කවුද අමරදේව? දැන් අපේ කොල්ල දැන් අමරදේව දන්න. මොකද මම හැමදාම අමරදේව ප්ලේ කරන කාර්යකේ. මම දන්නවා. වගේ තව කවුරු කාර්යයක් නැහැ. මම අහන්නකෝ අපේ සිංගර්ස්ලාගේ නම් එහෙම. පුතා කියන්නේ සිංගර්ගෙන් ළඟ අමරදේව. මම අරක තව එකක් අහන්න. තව එකක් කියමු පුතා. මේ දැන් දන්නේ මේකොල්ලෝ. ඒක ඇත්ත ඔයා කියප එක. හරි. හොඳ මේ රපුඩිය ගන්න. thank you. හරි. ඒ නිසා sensory acuity කියන්නේ ඒ නිසා ඔයාලා ඉලක්ක තියලා යනකොට ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති වෙනකොට දුකෙන් බලන් ඉන්න එපා. විභාග එකවරක් ෆේල් වෙනකොට සබ්ජෙක්ට් එකේ ලකුණු අඩු වෙනකොට අයියෝ මං ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා. විභාගේ දෙසරයක් ෆේල් වුණත් ඒත් හිතන්න එපා. දැන් කීසර ෆේල් වුණාද? නෑ ෆේල් නෑ මම නිකන් ඉවරයි. දැන් එසා එතකොට ලකුණු අඩු වෙලා තියෙනවා සමහරවල්ලානේ. ඒ ලකුණු අඩු වෙන දුක හිතනනේ. එහෙමයි ඕනේ හිතන්න ඕනේ. ඒව සමහරවල්ලාට හේතුවක් ඇතුව වෙන්නේ. Everything has a meaning. කියන්නේ හැම එකනම everything has a meaning. Everything has a reason. එහෙනම් ඔය එක හේතුවක් ඇතුව වෙන්නේ. හේතුවක් ඇතුව. Sensory acuity down. The power of the pattern interrupt. එනිසා මොනවද කරන්න ඕනද ගෙදර ගිහිල්ලා? Interrupt the patterns. ඔයාලා කරන කියන හැම දෙයකම පොඩ වෙනසක් කරලා කරන්න. වැඩ කරන තාලේ, කතා කරන තාලේ, කාමරය යස් කරන තාලේ, කාමරේ තියන් තාලේ and මේසේ පුටුව ගේම් ගහන අය ගේම් ගහන්නද ෆෝන් එක පොලේ ගහන්න පැටර්න් එක වෙනස් කළා. ඒ පුතේ මෙහෙම කරේ. නෑ අපේ සර් කිව්වා පැටර්න් වෙනස් කරන්න කියලා. මං ගියා ෆෝන් එක පොලේ. තාත්තා තමයි කියන්නේ කෑව වැඩේ දැන්. තාත්තා බණි. ඒක තාත්තගේ පැටර්න් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ තාත්තට කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඒතෙන් තමයි චේන්ජ් එක පටන් ගන්න. පුතාගේ තාත්තගේ දෙන්නව. පුතාගේ අම්මගේ දෙන්නගම. නැත්නම් ඒ දෙන්න බැන ගන්න පටන් ගන්න. වා හදපු කොල්ලා. තාමසේක කොල්ලා තමයි. කොහොම තමයි. මගේ කොල්ලා කියලා කොහොමද කියන්නේ? තාමසේකෙත් නෙමෙයිද කොල්ලා? නැත්නම් අල්ලපු ගෙදර කාගේද? දෙන්න රණ්ඩුවා. ඒ රණ්ඩුව හන්දා වෙනසක් වෙනවා. So don't be afraid to change the patterns. How many understand? Change your pattern. නැත්නම් වල මෙතනින් ගිහලා අතනින් එළියට හොඳ දේශනයක්. අපි ගිහිල්ලා එන්නම් සර්. ආයිබෝ. ඔයාලා එහෙම ගියා කියලා you don't get anything. You don't get anything. How many understand what I said? Clear? How many are going to do some pattern interrupt after going home? Good. Thank you. Next one. If you behave in the same way, you get the same results. If you behave differently, you get different results. And keep changing your behavior until you get the results you want. එනම් ඔයාලා එකම ආකාරයට හැසිරෙන්නේ නම් ඔබට ලැබෙන එකම ප්‍රතිඵලය ඔබ වෙනස් ආකාර ක්‍රියා කළොත් ඔබට වෙනස් වූ ප්‍රතිඵල ලැබේ. ඔබට අදාළ ප්‍රතිඵල ලැබෙන තුරු ඔබගේ චර්යාව වෙනස් කරමින් යන්න. චර්යාව වෙනස් කරන්න. එතකොට ප්‍රතිඵල වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. Right, down. Next one. Down. අපි දැන් මෙතනින් නවත්තමු නේ. පහළට යන්න තා චුට්ට. නෑ පොඩ පහළට ගිහලා බලමු. කමන්න ඒක down ඔබ සොයා ගන්න. එවිට ඔබ යන මග දොරටු රැසක් විවෘත වේ. ඉස්සෙල්ලා ඔයා ගැන වැඩ කරන්න. ලෝකයේත් එක්ක තරම් කරන්න යන්න ඕනේ. You try to challenge yourself, find yourself. මම තාමත් මාව හොයනවා. Okay, down. Next one. Down. Then මේ back මේ down. මේ චන්දනාලේප මහත්මයා ෆීඩ්බැක් එකේ මම දාන්න යන්නේ දැන් වෙලාව යනවා. ඒ කාලේ මුල්ම කාලේ ආපු අය මේ ප්‍රියන්තලත් එක්ක අපි වැඩසටහන් වලට ආපු අය කොහොමද ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලාගේ පර්සනැලිටි ටයිප් එක වෙනස් කිරීම යාලා ගත්ත දුර වෙන්ඩෝල් ආයතනේ 1997 ආවේ ડોક્ટર ගිහාන් ගොඩකන්ද. ඒ කාලේ BMIC එකේ ආවේ. එතකොට ඔයාලා අලුත් ජීවිතයක් ඕනේ නම්
පෞරුෂත්වය තමයි ඔයාලා හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒකට අපේ ආයතනයේ තියෙනවා Getty campus එක තියෙනවා. Getty campus කියන්නේ Global Entrepreneurs Training Institute. Getty campus. Wisdom Trainer මගේ training company එක. London English College මේ ආයතන එකතු වෙලා වැඩසටහන් මාලාවක් අපි හරි ගස්සලා තියෙනවා. අපේ ස්ටෝල් එකට යන්න H18 නේ. H18 නේ. යන්න ඔයාලට කූපන් එකකුත් ලැබෙවි. ඒ කූපන්ස් වල තියෙනවා 2000 3000 39000 වගේ ගණනුත් දීලා තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට්ස්. ඒ එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට බොරුවට හදපු ඩිස්කවුන්ට් නෙමෙයි හොඳේ. සමහර ඒවා ඩිස්කවුන්ට් දෙන්නේ ගාණ වැඩි කරලා ගාණ අඩු කරලා දෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. ඇත්තටම තියෙන ඩිස්කවුන්ට්. හොඳේ. එක එක ඔයාලට සුසුසුක තෝරගන්න. එක එක නම් සමහර ලොකු අය ඉන්නවා, පොඩි අය ඉන්නවා, තරුණ අය ඉන්නවා. එයාලට එක එකව තියෙනවා හොඳේ. මට ඉතින් ඔක්කොම විස්තර කරන්න බෑ ඒවා ගැන. අතෙන්ට ගිහිල්ලා දැනගන්න කොහොම හරි එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාලා ආවොත් අපි ප්‍රියන්ත මහත්මයා ඕනම් පොඩක් කියන්න මයිකේ අරගෙන ඔයා කීයකට විතර ඇවිත් තියනවද කොයි කාලෙන්ද ආවේ අර එහෙම කියලා. මෙතන තවත් අය ඉන්නවා අපි කලින් ආවේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේක ඉවර කරලා ඉන්නම් ඈ. right. be a brand personality කියන වැඩසටහන මම හැම එක්කෙනාටම නිර්දේශ කරනවා. මේ වීඩියෝ එක වැඩ කරනවද මේකේ? එයාගේ වීඩියෝ එක. නිකන්ද තියෙන්නේ? වීඩියෝ එකක්ද? වීඩියෝ එකක් නේ? ඈ? ඕ සවුන්ඩ්ස් නෑ. හරි. be a brand personality කියන වැඩසටහනට කලින් ඇවිත් තියෙන අතුස්සන මෙතන ඉන්නවා. 1 2 3 සාගර අලුතෙන්ම ජොයින් වෙච්ච කෙනෙක් මාසෙන් ප්‍රතිඵල පෙන්වනවා be a brand එකේ නේ. පෞරුෂත්ව මියුසික් සම්බන්ධ පෞරුෂත්වයක්ම හදමින්. හරි. පෞරුෂත්ව පුහුණු කරුවෙක් මේ. එතකොට මේක ගොඩාක් නිර්දේශිත ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වල ඕනෙක ලොකු පොඩි ભેදයක් නැතුව තමාගේ ඉලක්කය හදාගන්න හොඳට උගන්න උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකම්ම ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රායෝගිකව විෂන් බෝඩ් හදන්නේ ඔක්කොම. මේන්නේ සතිෂ් චන්ද්‍ර ජුවෙලර්ස් එකේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් be a brand විතරක් නෙවෙයි වැඩසටහන් ගොඩකට ඇවිදලා තියෙනවා අපේ ඒ වැඩසටහන් ගොඩට ඇවිදලා කියන්නේ ප්‍රතිඵලයේ අද දවස් මේක වයස කියන්නත් බෑනේ. අපේ ශැංග්‍රිලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හැම අවුරුද්දකම විෂනින් කියන එක. මේක පෙන්වන්නේ අපි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කාලයක් ආවා දැන් මම පැය 4යි වැඩපොලේ ඉන්නේ කියලා කියන්නේ අරයා කතා කරලා. write down. අනිත් ඔක්කොම කාලේ ජිම් එකේ බැඩ්මින්ටන් ගහනවායි එහෙම. මේ කතන්දරේ කියලා මම ඔයාලට නවත්තන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්න ඕන නම් අහන්න ඕන එක. මම එක දවසක් පිටරට ට්‍රේනින් එකකට යනකොට මම පරක් වෙලා ටිකක් ගිහලා ඒරෝප්ලේන් එකෙන් බෑලා ගිය ගාම පටන් අරන් 10000ක් ඉන්නවා කට්ටිය. මෙයා කතා කරනවා. මෙයාගේ නම ජෝන්. කතා කරනවා මම බැලුවා පැය දෙකක් විතර එක දිගට එහෙමම හෙලෙවෙන්නේ නැතුව කතා කරන්නේ ඇයි මෙයා කියලා. එකපාරටම අත් දෙක මේසෙට තියලා I am like this because I don't have legs කියලා අත් දෙක මෙහෙම තියලා ඔහොම ඉස්සුණා. මෙතනින්ම නෑ. ඒ වුණාට සල්ලි හොයලා බිලියනර් කෙනෙක් වෙලා ලොකු තැනකට ගිහලා මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් ලක්ෂ ගණනකට කතා කරලා එහෙම යන විශාල ප්‍රමාණයක් achievements තියෙනවා. දැන් මම එකපාරට හිතුවා මං කරලා තියෙනවා මදිනේ අප්පා මේ ජෝන් කරලා තියෙනවත් එක්ක කියලා. එතකොට ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න ඵලදායිතාවය සමහර කොච්චර කැප වෙනවද ඔය දරුවෝ. ඔය තාත්තලාමල කොච්චර කැප වෙලා තියෙනවද දරුවා ගොඩනගන්න. එයා ගොඩනගන්න යන මාවතේදී තාත්තලාමලගේ කෙස් පැහිලා කොලෙස්ටරෝල් හැදිලා සුගර් හැදිලා ඔයා කොච්චර කැප වෙලා තියෙනවද ඔයාව හදාගන්න උදේට දවල්ට රැට. තාත්තලාමලට ඇහිගේ ප්‍රශ්නේ මම ජෝන් එක සංසන්දනය කරද්දී මං කරලා තියෙන ප්‍රමාණයක්ද කියලා. And so to build your personality, you have to sacrifice. Sacrifice equals success. ගෙදර යනකොට මතක තියාගන්න සූත්‍රය. Sacrifice equals success. කියන්න හයියෙන්. Sacrifice equals success. සාර්ථකත්වය සමානයි කැපවීම. කියන්න. කැප වෙන්නම ඕනේ. Right, next one. මේක වීඩියෝ එක වැඩ කරනවද? චූට්ටක් දාලා පෙන්නමු. බලන්න යා ජිම් යනවා. හරිද? අර බලන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරන හැටි කියලා. නිකන් අතාරින්නේ නැහැ. ජෝන් කූටිස් නම. බලන්න කතා කරන සෙනග. එයා සංවර්ධන වෙලා තියෙන හැටි. සල්ලි ගොඩාක් හොයනවා. පීනනවා. කකුල් දෙන්න ඕනේ නැහැ පීනන්න. නේ? දේශන පවත්වනවා. එක්සර්සයිස් කරනවා. කොහමද වැඩ අපුඩියක් ගහන්න?
වාහන පදවනවා අපුඩියක් ගහන්න. ඇති දැන් පහළට යන්න. ඊළඟ සයිඩ් එකට යන්න. හරි. ඔයාලට ඕන නම් කවුරු හරි ගාව නැත්තම් මේක ස්කෑන් කරලා ගන්න. එතකොට අපේ මම හිතන්නේ Google form එකට යනවා ඇත්තේ. ඔයාලා තොරතුරු දාන්න. අපේ ස්ටෝල් එකට ගිහිල්ලා අනිත් තොරතුරු දැනගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. දැනට පොඩි අදිෂ්ඨානයක් ගන්න නිම කරන්නට පෙර අතපපුවෙන් තියන්න. ඇස් වහන්න. ඇස් වහලා බලන්න මොකද්ද අද දවසේ ඔයා මේකෙදි ගත්තු වැදගත්ම දේ. මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා never give up, don't quit කියලා. අතාරින්න එපා ශක්තිය කියලා. දෙවෙනි එක කිව්වා ඔයාලට මොකක්ද දෙවෙනි එක? මුලින්ම කිව්වා personality is the best certificate to pass all test in life කියලා. පෞරුෂත්වය තමයි ජීවිතේ ඕනම පරීක්ෂණයක් සමතන උදව් වෙන්නේ කියලා. මොකද ඊළඟ එක? challenge yourself before challenging others. අනිතර challenge කියලා සමාර challenge කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කිව්වේ? trust the process. ඕන කෙනෙක් ඕන උඩ යන දෙයක් පහළ යන දෙයක් උඩ යනවා. ඒ නිසා ඒ උඩ යනකොට සතුරු වෙනවා වගේ පහළ යනකොට අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. ආයි මං උඩ යනවා අවස්ථාවක් එනවාමයි මේ process එකේදී. කියලා මතක තියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කිව්වේ? success is five finger theory ගැන කතා කළා නේ. මේ පහටම එන්න ඕන කියලා. කායික මානසික ආර්ථික සමාජික සහ ආධ්‍යාත්මික අංශ පහම සාර්ථක වෙන්න ඕන. නැතු නිකන් කල්ලි විතරක් කියවට බෑ. සමහරු ජිම් ගිහලා ඇඟ හදා ගන්න. මෙහෙම පෙන්නනවා. එහෙම බෑ. සමහරු ඉගෙනගෙන PhD අරම කොහොම තියනවා කාඩ් එකේ ගහලා. සල්ලි නැහැ. ඒත් වැඩක් නැහැ. social success කියන්නේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න අතරක් දෙන්න ඉදිරිපත් වෙන කතාවක් පවත්වන්න. ඒව බෑ සමහරුන්ට. එහෙනම් සමහරු ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මික නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් සංවර්ධනය වෙන්නේ. ආධ්‍යාත්මික පන්සල් කියලා දන් දෙන එකම නෙමෙයි. ඇතුලෙන් සංවර්ධනය වෙන්නේ. මේ ඔක්කොම පහනන් සාර්ථක. හරි. ඒකයි. ඊට පස්සේ your commitment is your success. කැපවීම තමයි සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිඵලය. හරි. එහෙනම් උතේ නවත්තනවා. කවුරු හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නත් උත්සන්න. මේ මගේ දේශන ක්‍රමය නෙමෙයි. වැඩමුළු ක්‍රමයක් නෙමෙයි. නිකන් ඔයාලා මේ එකපාරට ආපු අය අරවා මේව කරවන්න මට අයිතියක් නැහැ නේ. ඒ නිසා මම මේ පොඩ්ඩක් කතා කළා විතරයි කතන්දරයක් දෙකක් කියලා. අප්‍රියන්ත මහත්මයාට මම දෙන්නම් chance එක. වචනයක් දෙකක් කියන්නකෝ. ආපුත් හන්ද. මෙයා ඉන්නේ මගේ දැන් ගොඩාක් ප්‍රෝග්‍රෑම් සෙමිනාර් කරලා ඇවිදලා my team trainer කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් තියෙනවා ටික ගොඩාක් ගණන් එකක්. ඒකටත් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ my team trainer කියලා. ආම්බුලෙස කොහොම හරි අද දවසේ ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නකෝ බලන්න මේ කොයි කාලෙද මුලින්ම ආවේ දැන් අවුරුදු කීයක්ද 20ක්ද 25ක්ද අවුරුදු 28ක් වගේ 28කට විතර පෙර අපුඩිය ගන්න මිසපිය අතට මේ ඒ අවුරුදු 28 ඉඳන් මේ වැඩසටහන් කීයටද අපි විස්ඩම් ට්‍රේනර් හරහා ඇවිත් ඇද්ද කරපු කොම් වැඩසටහන් වගේ කළා තියෙනවා මම හිතන්නේ 30කට වැඩි වැඩින් වැඩසටහන් එක වට ඇවිත් තියෙනවා බීఏ බ්‍රෑන්ඩ් එකටත් ඇවිත් තියෙනවා එදා ඉඳලා අද දවස් දක්වාම හිටපු ලෙවල් එකයි අද ලෙවල් එකයි මේ පස්සැඟිලි න්‍යාය පැත්තෙන්ම අරගත්තාම 100ට ගන්න වශයෙන් කොච්චරද ගිහිල්ලා තියෙනවද දිනුව 90ක් විතර දිනු කරගෙන තියෙනවා අපුඩිය ගන්න හැබැයි ඒ අතරේ වැටලක් තියෙනවා පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා සර් හොඳටම අමාරුවෙන් මේ දවසේ ඉන්නේ කියලා කාලක් තියෙනවා ඒකම එකයි කියන්නේ ප්‍රියන්ත trust the process that's all මෙයාලට මතක් වෙනවා trust the process එච්චරයි බැට්මින්ටන් ගහන්න පටන් ගත්තේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට නේ BLG ප්‍රෝග්‍රෑම්. හරි. මෙයා හොඳට බැට්මින්ටන් ශ්‍රී කරනවා දැන්. හොඳ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක් මේ කොළඹ ක්ලබ් එකක. එතකොට එක අංශ ගොඩක් අපි හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට පණිවිඩය තමයි ඒ එක අංශ ගොඩක් හදමින් යන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට පැහැදිලි ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ. මට දැන් එක ඇමති කෙනෙක් කතා කළා ඔය ගෙසර ඡන්දෙ ඉල්ලන්න කියලා. මම වෙයි කියලා. එයා මගේ ගෝලෙක්. ඇමති කෙනෙක් මන්ත්‍රී කෙනෙක්. අපේ පක්ෂයෙන් ඉල්ලන්නේ ලක්ෂ 500ක් එයා විදන් කළා. ජිම් අරවම සල්ලි තියෙනවා. මම ස්පීකර් ෆෝන් දාලා ගත්තා වයිෆ් ඒකටම hina වුණා කියලා. මේ ඔයාලා යන්නේ බවරින. එයා කියන්නේ යන්නේ මම කොහොමද දේශපාලනය කරේ කැම්පස් එකේදී. මම යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අපි මගේ ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒකම තමයි අද දවස් දක්වාම හදමින් යන්නේ. මේ රටේ යම්කිසි චේන්ජ් එකක්. ඒක තමයි මගේ ඉලක්කය. ඊට පස්සේ ලෝක සාමය. ඒක මගේ ඉලක්කය. හරි. තව පණිවිඩයක් තියෙනවා නම් කියන්න. මොකක්ද තියෙන වඩා අවබෝධය හරි. මෙයාට කියන්න පණිවිඩය හරි. කියන්න තියෙන පණිවිඩය අත්‍තරම අපි අපේ ජීවිතේ
අපිට ඕන හැටියට තමයි අපි අරගෙන යන්නේ. අපිට තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් හරි එක බලන්න කියනවා. අපිට තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක තමයි අපේ ලයිෆ් එක අපි අරගෙන යන්නේ. එතකොට මමත් ඒ වගේ තමයි මුලින් සර්ව හම්බෙන්න කලින් අපි ඉස්කෝලේ A level කළා O level කළා ඒ අපිට අම්මලා තාත්තලාගෙන් ලැබිච්ච ආభాෂය යාළුවන්ගෙන් ලැබිච්ච ආభాෂය හැම දෙයක්ම උපයෝගී කරගෙන අපි හිතනවා අපිට ජීවිතේ සක්සස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඇත්තටම මගේ තිබුණ වාසනාවකට මට සර්ව හම්බුණා 1997 වෙස් ප්ලස් සිස්ටම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධ වුණා. එතනින් පස්සේ මම දැනගත්තේ දවස් 10 වැඩසටහන. දවස් 10 වැඩසටහන. මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙපාරක් කරලා තියෙනවා. පර්සනැලිටි කියන වචනය දැනගත්තේ සර්ගෙන්. පර්සනැලිටි කියලා මෙහෙම ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. මොකද අපි ඉස්කෝලේ එකවත් ඒ දෙයක් හරියට කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ දවස්වල අපේ තියෙන ඉතින් පොත්පත් ටිකක් කියලා දෙනවා, එක්සෑම් ටිකක් කරන්න දෙනවා එච්චරයි. ඊට පස්සේ මට තේරුණා සර්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවහම මේක තමයි කර යුතු දේ කියලා. ඉතින් මම ඒ දවස්වල රුපියල් 5000ක විතර පඩියට තමයි තාත්තගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරේ. ඊට පස්සේ මම සර්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ඇවිල්ලා මම රට යන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ අතරම ෆ්ලයිට් එක යන ලොකු බයක් තිබ්බා. සර්ගේ වෙස් ප්ලස් පිටින් පස්සේ මම ෆ්ලයිට් එක ගිහිල්ලා දැන් මම එනකොට මම හිතන්නේ සිංගප්පූරුවම ගිහිල්ලා ඇති 50 පාරක් විතර. අපුඩියක් ගන්න. ඉතින් බිස්නස් එක මම හිතන්නේ නැති ලෙවල් එකකට ගෙනවා. තාත්තගේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා. මමත් මගේ බිස්නස් එක පටන් අරගත්තා. දැන් ව්‍යාපාර 3ක් 4ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මම වැඩි වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ අංශ 5 ගැන ඩෙවලොප් කරගෙන තමයි ඉන්නේ. වැඩි කර ෆිසිකල් මෙන්ටල් සක්සස් ආධ්‍යාත්මික පැත්ත තමයි දැන් මම ගොඩක් ફોකස් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් සර්ටත් අවශ්‍යලාට උදව් කරනවා. එනවා මොන හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබ්බොත්. ඉතින් සර්ගේ මේ මම කියන්නේ ඔයගලන්ට අපිට ලොකු ඇසට් එකක් මේ සර් ලංකාවට ගොඩක් කට්ටියට ඒක තාම තේරලා නැහැ. ඉතින් සර්ගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැහැ අතරම ලංකාව. ඉතින් හැමෝම මේ පණිවිඩය හැමෝ ගාවටම යන්න ඕන. ගිහලා හැමෝම මේ දේ ඉගෙන ගත්තොත් සර්ගේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට කරගන්න ලේසියි. මොකද සර්ට ඕනේ අත්‍තරම රට හදන්න. සහ දේශපාලනික නොවේ ආගම් නායකයින් කරන දේට සපෝට් කරමින් දේශපාලනඥයෝ කරන දේවල්ට සපෝට් කිරීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තු. රට හදනකොට එකපාරට දේශපාලනඥයින් වෙන්න දන්නේ නැහැ හිත කියලා හිතන ඉඳ තියෙනවානේ. අර මට කතා කරපෙක් කරා මං කෝන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙත් තව පෑ දෙකක් විතර ගිහලා කතා කළා. සර් සල්ලි 7ක් විතර කරන් නැෂනලිස්ට් එකෙන් දාන්නම් සර්ව කියලා. නැෂනලිස්ට් එකපාර අර බෝට්ටුවේ යනවා පාර්ලිමේන්තු දුස්කල් පාර්ලිමේන්තු ගිහගෙන. මං කෝ නෑ ඕනේ නෑ. ඇයි මට අදාළ නෑනේ. මගේ සිහිනේ ඊට වෙන මම සහැල්ලුවෙන් ඉන්න ඕනේ. කොහේ හරි ගියාම ගලක් උඩ ඉඳන් රොටියක් කන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕක බයි නම් ඇති වැඩක් තියෙනවා. මොන පාර්ලිමේන්තු මොන හැමති වුණත් ඒක බයි නම් බයෙන් ඉන්න වෙනවා නම් ගාඩ්ලා දෙන්නේ දෙපැත්තෙන් දාලා රොටිය කනවා. එමෙතුමා රොටිය කනකම් බලන් ඉන්න වෙනවා නම් ඇති වැඩක් තියෙනවා. රන්නේ අවුරු අපිට ඇග්‍රී. නිතාස් තියෙන්න ඕනේ. හරි ඕකේ. good. එහෙනම් හරිනේ. අපිට ගන්න ප්‍රියන්තට thank you very much. අපි අර තෑගි ගෙනත් දෙන්න. ඔයාලට ඔන්න තෑගි දෙනවා ඈ. ඔය පූපන් ඔක්කොම අරන් ගිහිල්ලාකෝ අපේ අනිත් ටීම් එක දෙන්න කියන්නේ මේ සිරේෂා මැදලා දෙන්න. දැන් මම එතකන් ඔයාලා තෑගි ලැබෙන තුරු තෑගි කාට හරි කෙනෙක් සල්ලි වේදන් කරන්න එහෙම අමාරු නම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට එන්න දැනුම් දෙන්න. ඔයාලට ස්කෝලර්ෂිප්ස් ගත්ත හැකි. බොරු ස්කෝලර්ෂිප්ස් නෙවෙයි ඇත්තටම ඒවා දීලා ඔයාලා හදනේවා. හොඳේ. අපේ ආයතන දාවත් අහපව යවන්නේ ඔයාලා කොහෙවත්. හරි එත හදන තුරු කියන තුරු අපි එක්කෙනෙක් දෙන අදහස් අහලා බලමු. මයික් කියන්ත මයික් දෙන්න. මොකද කියන්නේ බලමු. සාගරේ ඉන්නවා. සාගරට දෙන්න ඉස්සලා අලුත් එක්කෙනෙකුට දෙමු. First time you came? Gun. You can stand up. Turn to this side. What did නම කියන්නේ? My name is Sister Chianula. I'm from Nalanda College. Very good. Nalanda College boy. I'm good. 16 years old. Right. I came to this program for the first time. I mean, here the Future Mind Expo is something connected with our school, so I could know it from the school. So I think I joined one of your programs at the Children's Day. When I was in 16, it was online. And I could remember your name, but it was not familiar because I was a bit small and I was not paying attention that much because I was really small, and it was online. And today you remembered again? Yeah. You can remember Shah Rukh Khan? No. No, Shah Rukh Khan also you don't know. Right. Okay. So what did you feel today? I feel grateful. I got to know I love to become an entrepreneur one day. And these principles will help one day to achieve my dream. Very good. Thank you very much. අර entrepreneur brochure එකක් ගෙන දෙන්න මට මෙයා කියපු හන්දා. අන්න entrepreneur වෙන්න entrepreneur ලෝකේ දැන් ඉස්සරහට entrepreneursලා පමණයි ඉතුරු වෙන්නේ.
ගොඩක් අය හැදෙන ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා ආයතන ටිකයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වයින් තනි තනියෙන් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ලි වැඩක් කරන අය. එනිසා අපේ ගෙටි කැම්පස් එකේ Global Entrepreneurs Training Institute අපේ කැම්පස් එක ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා 6 දෙනෙක් ඉන්නවා ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ. මමත් එක්කෙනෙක්. අපේ සර්ටිෆිකේට් එකද Certified Global Entrepreneur. ඒ කියන්නේ ගෝලීය ව්‍යවසායකයා. සහතිකලත් ගෝලීය ව්‍යවසායකයා. අපි බලාපොරොත්තුව දැන් ගොඩාක් ආයතන සහතික දෙනවානේ. ඒව ඉතා හොඳටත් කරනවානේ. දැන් මෙතනත් අර ඉස්සලා ආයතනයක් තියෙන්නේ. මෙතනත් එකක් තියෙනවා ජපාන් යවන එකක්. අර කට්ටිය ඩිග්‍රී ගොඩක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒව කරනවානේ. ඒ කරන එකේ එකක පොඩි හිරසක් තියෙන තැන පිරුවෙන් තමයි අපේ බලාපොරොත්තු. මොකද්ද හිරස? හිරස තමයි පුද්ගලයා. සහතික ගොන්න ෆයිල් එකේ පුද්ගලයා හදන එක. මෙතෙක් කල් අපි කරපු එකම තමයි දැන් කැම්පස් එකක් කරහා කරන්නේ සහතිකත් ලැබෙන විදිහකටත් එක්ක. Certified Global Entrepreneur කියලා මෙයාලට දෙනකොට අපි ආව ක්වොලිෆයි කරන්නේ වැඩි හරියක් ප්‍රායෝගිකව එයා ඔන්ටර්ප්‍රනර් ඒ කියන දේ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කිරීම. එනිසා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් හරි කොයි හරි කැම්පස් එකකින් සහතික කරන් ආවොත් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එයාට ඔප්පු කරන ඔයා ගොඩක් දක්ෂයි මෙන්න ඔයා කියලා මෙයාව පුබුදවා ගැනීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව මේ Certified Global Entrepreneur සහතිකලත් ගෝලීය ව්‍යවසායකයෙකු වන්න කියන මේ වැඩසටහන. ඉතින් ඔයා හොඳයි. මෙන්න ඔයාට මේක අරගෙන ගිහිල්ලා ඔකට කූපන් එකකුත් ලැබෙනවා ඔයාට මේ ජූලි මාසේ 4 වෙනිදා ගෙටි කැම්පස් එකේ හෝ BMIS එක අපි තැන සමහරට වෙනස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ගෙටි කැම්පස් එකේට වඩා ලොකු සංඛ්‍යාවක් එනවා කියලා රෙජිස්ටර් වෙන එක තිබුණොත් අපි BMIS එක තමයි කරන්නේ. විභාග රහස් වැඩසටහන තියෙනවා. මේකේ පොතකුත් තියෙනවා. පොතකුත් තියෙනවා. ඒ පොතරත් ගන්න පුළුවන් 600ක අපේ ස්ටෝල් එකට ගියොත් අද දවසේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේකේ 2000ක් ගන්න පුළුවන් විභාග රහස් වැඩසටහන සම්බන්ධව. ඒකත් අනිවාර්යෙන් එන්න. එක එක පොඩි වැඩසටහන් ටිකකට එමින් තමයි යන්න ඕනේ ගමන. එකපාරට ටො කියලා කියලා ඔන්ටර්ප්‍රනර් වෙන්න යන්නේ නැතු. හරිද? පුතා අපේ ගොඩක් හොඳයි. අපුඩියක් ගහන්න මේ පුතාට. well done. thank you. අපි ගමු දුවක් දැන්. දුවක් ගම. කොහර ජීව ශක්තියක. කියන්න. අපේ අතට හැල්ල කියන්න. නම කියන්න. ඉලීෂා. කියන්න come on ඉලීෂා කියලා අපුඩියක් ගන්න. මොකද හිතුනේ අහන් ඉන්න දෙච්චර කියන්නේ. මට හිතුණා නැත්තම් මොන එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් හරි සිංහලෙන් හරි. What's your school? Vidura College. Vidura College, right. English medium. Yeah. So what did you feel? I feel really grateful for coming here and listening to your sermon. And I learned a lot today. Tell me one thing you decided to do. Change my pattern. Very good. හොඳ බුද්ධිමත් ළමයි. ඔය වචනේ කිව්වනම් මට ඇති. ඔය තමයි මගේ සතුට. Right? Change where do you live? Battaramulla. Battaramulla. Very good. අපුඩිය ගන්න මෙයාට. Very good. මොනවද දැන් කරන්න යන්නේ අනාගතේ? Business management. Business management. එහෙනම් මෙයාලත් අර ඔන්ටර්ප්‍රනර් වරම දෙන්න ඔක්කොම. ඒවෙන් පටන් ගන්න. එතකොට මැනේජ්මන්ට් ඩිග්‍රී කරන කාලේ ඒ කෝස් එක උගන්වන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට. කරන කෝස් එකේ උගන්වන්න පුළුවන් වෙනවද? මමත් එහෙමයි. මම ලෝ ෆැකල්ටි ඉන්න කාලේ මගේ ගොඩාක් ලෝ ෆැකල්ටි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා මම ඉගෙනනවා. අද දවසෙත් ඒ කට්ටිය ලෝය වෙලත් මම සර් කියලා කතා කරන ඒ කාලේ ඒ ගත්තු දැනුම මතකවත් එන්නකෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා එන්න. එතකොට ඔයා යන කෝස් එකේ කට්ටියට උගන්වන්න විදිහට මම හදන්නම් ඔයාව. මිස් කියන්නේ මම ඔය පාඩම උගන්වන්න කියලා. හරි අපිට ගන්න. Thank you very much. මෙයාට මොකක්ද දෙන්නේ? කොහොමද දෙන්නේ අර විභාග රහස් ඒවා තියෙනවා මෙතන මේ කූපන් ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයාලා ගන්න. අරගෙන එන්න. මේක අර මේකත් දවසට එන්න. මේවට සල්ලි ගන්න අම්මලා තාත්තලා බෑ කිව්වොත් අපිට දැනුම් දෙන්න. නොමිලේම දාන්සර් දෙනවා. හරිද? බැරි අයට. දෙමාපිය සල්ලි තියෙන අය නොමිලේ ඉල්ලන්න එපා හොඳේ. සල්ලි නැත්තම් කියන්න. right? okay. all the best. thank you very much. good. මේ කූපන් එක තියෙනවා 1/2000යි විභාග රහස්‍ය තියෙන ජීව ශක්තිය. බර හැම බඩ හැම අඩු කරන්න ඕන නම් ජීව ශක්තිය වැඩසටහන තියෙනවා. අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා අපේ මහරගම යෝගශාලා එකේ යෝග නෙමෙයි මුළු ඇඟම මනසම ඔක්කොම හදන වැඩ පිළිවෙලක් තියෙන්නේ අපේ. ඒකට එන්න 2000ක් හම්බ වෙනවා. ෆ්‍රී ටිකට් එකක් තියෙනවා. අන්න අර අම්මට එන්න ඕනෙලු. දෙන්නෝ ගිහිල්ලා රේෂා. හරිද? දැන් හරි. තව කවුද කියන්නේ? මේ ඉන්නේ ජීව ශක්තිය කියන්නේ මෙතනම. නැගිටින්න. ජීව ශක්තිය වැඩසටහනට ඇවිදලා ආපු ගුණය කියන්නකෝ.
මෙයා ජීව ශක්තිය අපේ එනවද කොච්චර කලාවද? දැන් අවුරුදු 1කමාරක් යනවා. අවුරුදු 1කමාරක් කව නම කියන්නේ? මගේ නම ආයේෂා. කියන්න අර බලන්න හයියෙන් කියන්න. අපේ ජීව ශක්තිය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒක මම දැනගෙන ආවා. ඒකේ තනිකරම අපේ ඇඟ මනස දෙකම බැලන්ස් කරගෙන අපේ සිතුවිලි රටා හැමදේම මේ හදා ගන්න උගන්නන තැන. මෙයා වචනයක් කිව්වනේ ආයේෂා සිතුවිලි රටා කියලා. යෝගා කිව්වම ඔක්කොම කට්ටිය දන්නේ එක්සර්සයිස් වගේ. මෙහෙම කරනවා, අර එහෙම කරනවා, මෙහෙම අඹරනවා. යෝගා කියන්නේ 8 වර්ගයක් තියෙනවා. යාම නියාම ආසන ප්‍රාණායාම ප්‍රත්‍යාහාර ධාරණ ධානය සමාධි. මෙයාගේ සිතුවිලි රටා කියලා. යෝග පටන් ගන්නේ යෝගාහා චිත්ත වෘත්ති නිරෝධාහා. යෝගා නම් සිතුවිලි රටා වෙනස් කිරීමයි. නැතුව මේ එක්සර්සයිස් නෙමෙයි යෝගා කියන්නේ. ගොඩාක් අය යෝගා කිව්වම ක්ලාස් එකේ යෝගා එක්සර්සයිස් කරනවා. එනිසා අපේ ජීව ශක්තියකී අපි හදන්නේ චිත්ත වෘත්ති අර පැටර්න්ස් චේන්ජ් කරනවා. හොඳ වචනකින් පටන් ගත්තේ. ඔයා මෝරලා කියලා පේනවා දැන්. එනකොට විදියයි දැන් විදියයි වෙනසයි කියන්නේ. හැටි වැඩන එකයි දුවන එකයි ඇඟයි සැල්වයි ඔක්කොම. එනකොට සාමාන්‍ය ගොඩක් දුර දුවන්න බෑ. දැන් කිලෝමීටර් 3ක් විතර ඊට වැඩිය වුණත් දුවන්න පුළුවන්. කිසිම හති වැටෙන්නේ නැතුව. ඒ වගේම එනකොට නැමෙන්නේ නෑ ඇඟ. නැමෙන්නේ ඇඟ ෆ්ලෙක්සිබල් වෙනවා නිකම්ම. එනකොට බර ටිකක් වැඩි. වැඩි. දැන් බර සෑහෙන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මනසත් සෑහෙන්න හැම දෙයකටම රිලැක්ස් වෙනවා. ඕන දෙයකට ඔරොත්තු දෙනවා. ඕන දෙයකට ඔරොත්තු දෙනවා. very good. thank you. thank you. මිනිහ තව එක්කනේ. අචාන් අදවා කිව්වම ඇති. right. අද දවසේ තව කවුද කැමැත්තෙන් මොන හරි කියන්න ඉන්නේ කවුද? එක්කෙනෙක් හම්බන්න. මෙන්න මේ අම්මගෙන් අහක බලන් ඉන්නේ මන්නම් කියන්නේ ඔව්වා කියලා ඒකයි මම දෙන්නේ. නම කියන්නකෝ. මම සමන්ති. කියන්නේ come on සමන්ති කියන්න. මට ඔය හුරුයි කලින් ඇවිත් තියනවද නැහැ? right කියන්න. මම කලින් ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් මම සර් ගැන අහලා තියෙනවා. මගේ ඔෆිස් එකෙන් දවසක් ලෙක්චර් එකකට ගියා. නමුත් ඒකට මට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. මොකක්ද ඔෆිස් එක? වින්දන හොස්පිටල් කියලා. බාන්ස් ප්ලේස් එකේ. ඊට පස්සේ එතනදී මම සර් ගැන දැනගත්තේ. ඒගොල්ලෝ ගෙන අපේ ෆ්ලැට් ඒගොල්ලන් කියපු විස්තරات එක්ක. මේ ඇත්තටම අද මම පුතත් එක්ක ආවේ. කො පුතා? මෙයා. ඔව්. මොකද අද හිතුනේ අප්පා? ඇත්තටම හොඳයි. මට පුතත් එක්ක මේ අවස්ථාවට එන්න ලැබිච්ච එක ඉතින් හොඳයි. මොකද මං අහලා දැකපු සර් කෙනෙක් ගැන මං එයාට කිව්වා. සර් දකින්නකොට මං කිව්වා මේ ඉන්නේ අහවලා කියලා. මේ ඇත්තටම හොඳ දවසක්. අද දවසේ හිතුනේ මොකද්ද? හිතාගත්තේ මොකද්ද? හිතාගත්තේ ඇත්තටම අපේ පැටර්න් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි දැන් මට පුතෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි වයසෙනුත් භාගයක් ගෙවිලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ දවසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ලැබෙන එක ලොකු දෙයක්. very good very good. ඔයාට හොඳ ජීව ශක්තිය තමයි ආ. මයි ගාව නැද්ද කොයිද? අර මිස්ලා දෙන්න අරින් ගන්න ඈ. අපිට ගන්න මේ අම්මට හරි. එහෙනම් අපි නිම කරමු. තව එක්කෙනෙක්ගෙන් පිටිපස්සේ පැතුණුත් අහම බලන්න. You like to tell something? And what? Anything? Sinhala or English? මගේ නම අරුණ. Come on, Mr. Aruna. ඇතරම මම මෙතුමා ගැන මිට සෑහෙන කාලෙකල කඩනු දැකලා තියෙනවා. මේ අර මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ ක්ලාස් එකක් තිබ්බ අර නුගේගොඩ හන්දියේ. ඔව් හන්දියේ බෝගාගාව. ඒ කාලේ මම ඔබතුමා ඒ හරියද? නෑ මම ඒ හරිය නෙමෙයි. නමුත් ඒ හරිය දැකලා තියෙනවා. යනකොට මට උඩ තට්ටුවේ දැකලා තියෙනවා. ඊට පස්සෙත් ඉතින් ඔය ඇඩ්වර්ටයිසින් මේ පත්‍ර අල්ලන්න. ඔව් ඇඩ්වර්ටයිසින් එහෙම දැක්කා. ඉතින් ඇතර මට ඒ කාලේ ලොකුම විශ්වාසනියක් තිබුණේ නැහැ අවංකම කිව්වොත්. අර අර මිනිස්සු වගේමනේ අපි මිනිස්සුනේ. ඔව් ඇත්තටම මට පොඩ්ඩක් ඩවුට් එකක් තිබ්බා. මොකද මේ ඒ කියන්නේ මොනවාද මේ කරන්නේ? නෑ එහෙමම නෙමෙයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකයි තියෙන සර්ටිෆිකේෂන්ස් උයි අතර මොනවා හරි මිස්මැච් එකක් තියෙනවද කියලා වගේ මට සැකයක් තිබ්බා. නමුත් ඔබතුමාගේ අද ලෙක්චර් ගැහුවම මට පොඩ්ඩක් සෑහෙන ඒ ගැන ආයි කියන්නේ මගේ ඔය කියන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවද කියලා හිටියා. ඒක කියන්නේ ගොඩම ක්වොලිෆිකේෂන් කියන එක නෙමෙයි. දැන් ඔබතුමා දැන් සයිකොලොජි පැත්ත කරන ලෝයර් කෙනෙක් උනේ කොහොමද කියන එක ගැන මට ඩවුට් එකක් තිබ්බා. හරි. ඒක නමුත් දැන් අද ඔබතුමාගේ ලෙක්චර් එක බැලුවම ඔබතුමාට මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා මට හැඟීමක් ඇති වුණා ඇත්තට. ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ඔබතුමා මොනවද කරන්නේ? මම ඇත්තටම software side එකේ product consultant කෙනෙක්. good. අද ගැන මොකද්ද කියන්නේ? නැත්නම් ගත්තු දෙයකින් හරි එකක් කිව්වා දැන්. ඔය දැනටමත් කිව්ව සතුටු වෙනවා කියලා. තව
නැත්නම් පණිවිඩයක් කියන්න පුළුවන් ඕනේ එකක්. පණිවිඩයක් කියන්නේ ඉතින් ඔය පැටර්න් චේන්ජ් කියන එක ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ අදහසක් ඇත්තටම. මොකද අපි අර කම්ෆර්ට් සෝන්ස් ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න පුරුදු වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔය පැටර්න් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් අපිට අපේ ලයිෆ් දුර යන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන් කියලා මට. Very good. Thank you very much, Miss Aruna. Okay, all the best. Right, good. Thank you. Last. කියන්න. නම කියන්න. මෙහෙමයි මම අම්මා කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන් මම අද මේකෙන් ගත්ත දේ කියන්න සර්. මොකද මගේ දරුවෝ දෙන්නා කලින් ඇවිත් නැහනේ. නෑ. දාවේ. ඇල්ෆා ජෙනරේෂන් එකට ආйти. එතකොට ඒගොල්ලෝයි අපි අතර ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. Alpha and Z generation and X generation, right? ඉතින් එතකොට මම දැන් මේගොල්ලන්ට මම කියන්නේ හැම වෙලාවෙම තමන් ඉස්සරහට යන්න නම් ඉගෙන ගන්න එකද මේගොල්ලෝ ගොඩාක් පොත්වලට බැහි වෙච්ච ළමයි. ඒතර මම කියන්නේ පර්සනැලිටි එක තමයි හදාගන්න හැමතිස්සෙම කියන්නේ එකයි පුතේ තැනකට යනකොට ඔයගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලාම දකින්න දෙයින් තමයි ඔයාලව 탁සේරු කරන්නේ. හදාගන්න වගේ පර්සනැලිටි. ඉතින් ඒක මේ වගේ දෙයකින් තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට අපිත් ඒ අදහස් අරගෙන තමයි අපේ දරුවන්ව ගයිඩ් කරන්නේ. අනික් අතට මට ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි අපි ඇත්තටම අනික් අයගේ අදහස් ඒ වහගෙන පැත්තකට වෙන ගතිය වැඩි. අපි යනවා කඩාගෙන යනවා. නමුත් එක තැනක් එනවා මොනවටද මෙහෙම කළා? මෙහෙම කතන්දර අහගෙන මොකටද මේවා කරන්නේ? අන්න ඒ තැනින් නවතින තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මම සර්ගේ අද කතාව අහගෙන හිටියම් හිතුනේ ඇයි අපි නවතින්නේ? තව යන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒකයි ගොඩාක් ස්තුතියි. ගොඩාක් වැදගත් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Thank you very much. අපි alpha generation එක අහලා බලමුකෝ. මොනවද හිතුනේ? Your English medium Sinhala medium? My name is Desu Javardhana. I'm from Nalanda College. Come on, Jesu. In fact, sir, this is by far the first time I'm joining one of sir's programs. Yeah. In fact, this is one of the first times I have experienced a lecture like this. Give clap for him. Right. Good. This is genuinely life-changing. From my perspective, few of sir's ideas have shaped me to the person today. Everyone should follow this. These guidelines could help you build your own personality. And from my thoughts, I've been thinking about what sir said. I thought to myself, never give up. No one should ever give up. They should pursue their dreams. They should do that always. And other than that, sir, I believe, sir, one day, sir will be able to change the world for the betterment of society. Thank you. Thank you very much. Good boy, good boy. Send him to few programs. එවන්නකෝ මෙයාව. ඔයත් කියන්නකෝ. I'm Desu Javardhana from Nalanda College. Yeah. Josit. Come on, Josit. So I think sir did a remarkable job today that giving everyone these future points. What sir gave today, those points would be really helpful in the future for everyone also. What I learned today is that never give up is such a remarkable point for us everyone. So that sir did a remarkable job and I'm happy for sir. I look up to you. My future job is going to be a doctor and those points are going to help me. Thank you. Very good. Now hold on. One bar මෙයා change වෙන හැටි මේ මං අහන ප්‍රශ්නේ ඈ. දැන් ඔය ඔක්කොම දේශනනේ පවත්වන්නේ. මං වගේම දේශන පවත්වනවා. මම දේශන පවත්වන ඒ කාලේ දැන් මෙතුමා හිතුවා ගුවනේ. මෙයා ඔය කියන ඒවා මේ ඔවට ඔය කිව්වට අර මම හිතුණාගේ ඔය මෙයා මෙතුමා විතර නෙමෙයි. මේ රටේ වැඩි මිනිස් ප්‍රමාණයක් එහෙම තමයි හිතුවේ අද දවස් දක්වත් එහෙම තමයි හිතන්නේ. ඒ නිසා මිස් ප්‍රියන්තිකව තේරුම් ගන්න එක. ඒක තමයි ලෝකේ හැටි. යමෙක් අලුත් දෙයක් කරනකොට අලුත් දේ තේරුම් ගන්න 17 years අවුරුදු 17ක් යනවා කියලා සයිකොලොජි රිසර්ච් වල පෙන්නනවා. හිමින් තමයි ඒක චේන්ජ් වෙමින් යන්නේ. දැන් අපි පටන් ගන්න අවුරුදු 30 ගානක් වෙලත් තවමත් ගොඩාක් අය අලුත් දේ එහෙම තේරුම් ගන්න නැහැ. හැබැයි දැන් වෙනකොට ඒ කරපු ඔක්කොම ඒ જાතිය ට්‍රේනර්ස්ලා ඉන්නවා. වචනෙම කොපිල් මගේ නම දාලත් වැඩසටහන් කරන අය ඉන්නවා. මගේ නම දාගෙන ඔය පහලවත පැත්තේ මේ ඉඳලා මට කතා ආවද ඊයේ මෙහෙට නෑ. මම කියන්නේ දේශනයකට. ඒ පවුලේ අනිත් අය ගිහිල්ලා තියෙන හන්ද මගේ නම දාලා ලීෆ්ලට් එකක් බෙදලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා ගිහින්. ඒ කාලයක් යනකොට දැන් වෙලානේ ඒක. චේන්ජ් එක වෙලා. ඒ නිසා කල් යන මුලදී අවුරුදු 17ක් යනවා මිනිස්සුන්ගේ සංකල්පය තේරුම් ගන්න. ඉලෝන් මාස්ක් අංගහරු ලෝකයට යන සංකල්ප වුණත් එහෙම තමයි. එයා ඒක කියනකොට මිනිස්සු hina වෙනවනේ. පිස්සු යකේ ඉලෝන් මාස්ටර් ක්‍රැක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැම එකනම එහෙම තමයි. හැම දෙයක්ම එහෙම තමයි. දැන් මං අහන ප්‍රශ්නේ බලන්න ඔයා දැන් දේශනයක් පවත්වනවා. You are good lecturers.
Now the question is, but good, give these two guys a good clap. Okay, now the question is this: what are you going to do after going home tonight or immediately after going home? What's the first thing that you are going to do? Change. Pattern interruption. That's very important. What are you going to do? Change my pattern and never give up. Oh, now give a clap for him now. Did he tell something very specific? Yes? හොඳ පැහැදිලිව කිව්ව නේද? පිළිගන්න අතුසන්. නෑනේ. My pattern and never give up. That is there in YouTube and books and 100 books if you go to a bookshop. ඕක කොච්චර පොතොත් තියෙනවා never give up කියලා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ලියලා තියෙනවා එයාගේ මේ never give up කියලා. That is a lecture again. දේශපාලනඥයෙක් වෙන්න හොඳයි වා. ඇයිද ඔය එක එකව කියන්නේ නේද? No, you tell what is the pattern you are going to change tonight. Studying. එහෙම කිව්වොත් ඒ වචනයනේ studying කියන්නේ. ඔයා කියන්න ඕන නිශ්චිතව this is what is going to change.